Your clarity okay na? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, जगत गुरु पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री शिक्षाष्टकम की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. సో మనం థర్డ్ శ్లోక ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ పార్ట్ అనేది డిస్కస్ చేసాము, తృణాదపి సునీచేన. సో వి విల్ ట్రై టు డిస్కస్ టుడే ఆన్ తరోరివ సహిష్ణున. ఓకే, సో నేను శిక్షాష్టకం పాడతాను అండ్ దెన్ వి విల్ టేక్ ద టెక్స్ట్ 3 అండ్ విల్ కంటిన్యూ. ఓకే, మధ్యలో ఎక్కడన్నా నా వాయిస్ అనేది లేదా వీడియో ఎక్కడన్నా స్ట్రక్ అయినట్టు, వీక్గా ఉన్నట్టు, డిస్టర్బెన్స్ వచ్చినట్టు ఉంటే ఎవరన్నా ఒకళ్ళు ఇన్ఫార్మ్ చేయండి నాకు. ఓకే, चेतो दर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनं नाम्नामकारि बहुधा निज सर्वशक्तिस्तत्फलप्रदायते
तत्रार्पित नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशं मिहाजनिनानुरागः तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मने जन्मनेश्वरे भवताद् भक्तिर्हेतुकी त्वयि ऐनन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तय नयनं गलदाश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां नष्टुमा अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सेवनापरः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री शिक्षाष्टकम की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जगत गुरु पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। సో మూడో శ్లోకం వచ్చేసి తృణాదపి సునీచేన తరోరివ సహిష్ణున అమానిన మానదేన కీర్తనీయ సదాహరి. సో మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీ ఏదైతే ఉందో కలియుగంలో చాలా తక్కువైపోయిందో అది మనం చూసినట్టయితే సహిష్ణుత అంటే టాలరెన్స్, ఓర్పు, సహనం, ఓపిక తగ్గాయా తగ్గలేదా? Yes, Prabhuji. రైట్. సో ఏదన్నా నేను అనుకున్న టైంకి జరిగిపోవాలి, రైట్, అనుకున్నది అనుకున్నట్టే జరగాలి, ఆ వ్యక్తి నేను అనుకున్నట్టే ప్రవర్తించాలి, లేదు అంటే టాలరేట్ చేయడం కష్టం. అందుకే మీరు చూడండి, ఒకవేళ డివోర్స్ రేట్ కానీ చూసినట్టయితే, రిలేషన్షిప్లో బ్రేకేజెస్ చూసినట్టయితే ఒకప్పుడు కంటే ఇప్పుడు ఎక్కువైనాయా లేదా? Yes, Prabhuji. ఎస్ ప్రభుజీ ఎక్కువైనాయి ప్రభు. ఎక్కువైనాయి, రైట్. సో సొంత వాళ్ళతో ఎంత ఎక్కువ కాలం ఉంటాం అనేది గ్యారంటీ లేకుండా పోయిందనమాట. ఒకప్పుడు ఉమ్మడి కుటుంబాలు ఉండేవి, ఇప్పుడు చాలా న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ అయిపోయాయి. సో ఎందుకంటే చాలా కష్టం టాలరేట్ చేయడం. సో టాలరేట్ చేయడం అంటే ఏంటంటే, జనరల్గా తృణాదపి సునీచేన తరోరివ సహిష్ణున. సో ఏదైతే తరోర్ అంటే ఏంటంటే చెట్టు అన్నమాట. సో వృక్షం. సో వృక్షానికి కంపారిజన్ ఎందుకు చేస్తున్నారంటే, వృక్షానికి ఎంత టాలరెన్స్ ఉంటుందంటే, ఎంత సహిష్ణుత ఉంటుందంటే, అది ఏవైనా చెట్టుని నరకడానికి వచ్చిన వాడికి కూడా నీడనిస్తుంది. రైట్. సో అది ఏమీ అనదన్నమాట. సో ఇట్ షోస్ ది గ్రేటెస్ట్ టాలరెన్స్. సో దీని గురించి ఇంకో స్టోరీ ఉంది, అది మనం ఎండ్లో కూడా చెప్తాము. సో ట్రీ అనేది ఎవరైతే కట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకు కూడా తేడా చూపించకుండా తను నీడనిస్తుంది అనమాట. సో చెట్టుకి ఒకరు నా ఫ్రెండ్, ఒకరు నా ఎనిమి అనేది లేడు. నీళ్లు పోసిన వాడికి కూడా నీడనిస్తుంది, నరకడానికి వచ్చిన వాడిని కూడా నీడనిస్తుంది అనమాట. సో ఒక డివోటీ కూడా యాక్చువల్గా ఏం చేయాలంటే అట్లాగే కరుణతో ఉండాలన్నమాట. మిత్రువు, శత్రువు అనే డిఫరెన్సెస్ అనేది చూపించకూడదు. ఎప్పుడైతే మన షండ అండ్ అమర్క అని ఇద్దరు టీచర్స్, శుక్రాచార్యుల పుత్రులు అన్నమాట. వాళ్ళిద్దరూ షండ అండ్ అమర్క ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ స్టూడెంట్ అన్నమాట. రైట్.
సో తెలుసా మీకు ఆ కాలేజ్ ఎక్కడుందో? ప్రభుజీ తెలియదు. రైట్. సో అహోబిలం దగ్గర ఉంటుంది. హిరణ్యకశిపు ప్రావినెన్స్ లో ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, హిరణ్యకశిపు నియోజకవర్గంలో ఉంటుంది అది. సో అక్కడ ఆ కాలేజ్లో, ఆ స్కూల్లో, యాక్చువల్ కాలేజ్ కాదు స్కూల్, ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చిన్నవాళ్ళు కాబట్టి, సో పాలిటిక్స్ గురించి, రైట్, ప్లస్ ఏమంటారు ఇంకా డిప్లొమసీ గురించి, వీటి గురించి క్లాసెస్ చెప్తూ ఉంటారనమాట. సో చెప్పేటప్పుడు షండ్ అండ్ అమర్క్ అంటారనమాట. మనం మిత్రులతో ఇలా ఉండాలి, శత్రువులతో ఇలా ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటే ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ అంటారనమాట, ఒక నిమిషం ఆగండి, మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతనః, అందరూ కూడా భగవంతుని అంశములే, అహం బీజ ప్రదాపిత అనేసి భగవంతుడు చెప్తున్నారు, అందరు నా పిల్లలు అనేసి. సో అందరూ భగవంతుడి పిల్లలైనప్పుడు, అందరు భగవంతుని అంశాలైనప్పుడు, కొందరు మిత్రులు ఎలా అవుతారు, కొందరు శత్రువులు ఎలా అవుతారు? సో దిస్ ఇస్ డ్యువాలిటీ, ద్వంద్వం, రైట్. సో యాక్చువల్గా ఈ డ్యువాలిటీ నుంచి మనం బయటపడాలి. సో ఒకళ్ళని మిత్రులాగా ఒకళ్ళని శత్రువులాగా చూడకూడదు, అందరినీ సమానంగా చూడాలి, ఎందుకంటే అందరూ కూడా భగవంతుని అంశములే కాబట్టి అనేసి చెప్తారనమాట. సో చెట్టు ఎలాగైతే తేడా చూపించదో అలాగే యాజ్ ఎ డివోటీగా కూడా మనము డిఫరెన్స్ అనేది చూపించకూడదు. అయితే ప్రవర్తనలో కొంచెం డిఫరెన్సెస్ అనేది ఉంటుంది. మనం ఎలా డీల్ చేస్తామో దాన్ని బట్టి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. కానీ లోపల శత్రుత్వం అనేది ఉండదన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, మనల్ని హానిపరచడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు. సో మనం జాగ్రత్తగా ఉంటాము, ఆయన్ని వెళ్ళి కౌగిలించుకోము. ఎందుకంటే చేతిలో కత్తి పట్టుకొని తిరుగుతున్నారు ఎప్పుడెప్పుడు మనల్ని హాని చేయాలని. సో మనము ప్రేమపూర్వకంగా ప్రవర్తించడం అంటే మేబీ మనం డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు, బట్ లోపల శత్రుత్వం ఉండదు. రైట్. సో ఇంటర్నల్లీ వీ హ్యావ్ నో ఎనిమీస్. ఎక్స్టర్నల్లీ మన బిహేవియర్ అనేది కొంచెం చేంజ్ ఉండొచ్చు, బట్ దట్ ఈస్ ఆల్సో బెనివలెంట్, అది కూడా ప్రేమపూర్వకంగానే ఉంటుంది. ఇప్పుడు దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన మనల్ని హాని చేసే అవకాశం మనమే ఇచ్చినట్టు అవుతుంది, కాబట్టి కొంచెం డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. కానీ ఆయన నాకు నచ్చడు, ఆయన ఏదో అయిపోవాలి, ఆయనకి ఏదో అయిపోవాలనేసి చెడుగా ఆలోచించామన్నమాట. రైట్. సో యాజ్ ఎ డివోటీగా మనకి ఈ డ్యువాలిటీ నుంచి బయటపడ్డాం అనుకోండి, ఒకరు ఫ్రెండ్ ఒకరు ఎనిమి అనేసి, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనము అందరికీ కృష్ణ భక్తిని ఇవ్వచ్చు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనకి చాలా డిఫరెన్స్ చూపించే అలవాటు ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు మీ ఫ్రెండ్స్కి మాత్రమే మీరు కృష్ణ ప్రచారం చేస్తారు, కృష్ణ భక్తి ప్రచారం చేస్తారు అనుకోండి, ఎంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు మనకి? ఒక 5, 10, 20, 30 ఎంతమంది ఉంటారు మహా అయితే? ఉన్నారా ఎవరికన్నా ఫ్రెండ్స్ 10, 20కి మించి? మంది ఉంటారు ప్రభుజీ. 10-15 మంది ఉంటారు. రైట్. సో ఓన్లీ ఫ్రెండ్స్కి మాత్రమే ప్రచారం చేస్తా అంటే మీ ప్రచారం వారం రోజుల్లో అయిపోతుంది. ఆ 15లో కూడా ఒక్కళ్ళు కూడా వస్తారో లేదో గ్యారెంటీ లేదు. సో ఇంకా మన ప్రచార ప్రయాణం ఏమవుతుంది? ఆఫ్ ఆగి- అయిపోతుంది. ఆగిపోతుంది. రైట్. సో వీళ్ళు నా వాళ్ళు, వాళ్ళు బయట వాళ్ళు, వీళ్ళు నాకు నచ్చిన వాళ్ళు, వీళ్ళు నాకు నచ్చని వాళ్ళు అని తేడాలు చూపిస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, దెన్ మనం ప్రచారం చేయలేం. రైట్. బికాస్ ఈ రోజు ఎవరైతే మనకి శత్రువు అని అనుకుంటున్నామో రేపు ఆయన మిత్రుడు అయిపోవచ్చు. ఈ రోజు ఎవరైతే బాగా క్లోజ్ గా ఉన్నారో వాళ్ళు రేపు ఎనిమి అవ్వచ్చు. సో ఈ డ్యువాలిటీ నుంచి మనం బయటపడాలి. సో ఆ బయటపడాలి అంటే మనకి టాలరెన్స్ అనేది ఉండాలి, ఓర్పు అనేది ఉండాలి, సహనం అనేది ఉండాలన్నమాట. సో సహనానికి డెఫినేషన్ ఏం చెప్తారంటే, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కృష్ణ దేవాది దేవుడు అని ఒక బుక్ ఉంది, కృష్ణ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడెడ్ అని, 10వ స్కందంని సమ్మరీగా రాసి మనకు ఆ బుక్ అనేది ఇచ్చారు. సో చాప్టర్ 89, అందులో 90 అధ్యాయాలు ఉంటాయి. అందులో చాప్టర్ 89లో శ్రీల ప్రభుపాద ఏంటంటే టాలరెన్స్ కి, ఈ సహిష్ణుతకి డెఫినేషన్ ఇస్తారు. ఏమంటారంటే, వన్స్ గ్రేట్నెస్ ఈజ్ ఎస్టిమేటెడ్ బై ద ఎబిలిటీ టు టాలరేట్ ప్రొవోకింగ్ సిచ్యువేషన్. ఒక్కరి గొప్పతనం ఎప్పుడు తెలుస్తుంది తెలుసా? అంటే రెచ్చగొట్టారు, ఇంకా ఆయన రెచ్చిపోయి ఏది పడితే అది చేసేయాల్సిందే అనే సిచ్యువేషన్ లో కూడా ఓర్పుగా ఉన్నాడు అనుకోండి, అప్పుడే ఆయన గొప్పతనం అనేది తెలుస్తుంది అనమాట. సి, మిమ్మల్ని ఎవరు వచ్చి ఏమీ అనట్లేదు, ప్రొవోక్ చేయట్లేదు, రైట్, రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేయట్లేదు, మీరు కామ్గా ఉన్నారనుకోండి, మీ గొప్పతనం ఏం లేదు అక్కడ. రైట్. కానీ చుట్టుపక్కల సిచ్యువేషన్స్, మనుషులు ఎలా రెచ్చగొడుతున్నారంటే సహనం ఓర్పు అంతా పక్కన పెట్టి విజృంభించాల్సిన సమయం అన్నమాట. ఏది పడితే అది మాట్లాడేసేయాలి, ఇంకా వాళ్ళకి చూపించేయాలి మనం ఏంటి అనేసి, అంటే దానివల్ల డ్యామేజే జరుగుతుంది. సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినా సరే ఓర్పుగా ఉన్నారు, సహిస్తున్నారు అనుకోండి, దెన్ అది చాలా గొప్ప గుణం అన్నమాట. రైట్. అయితే ఎప్పుడు సహించాలి ఎప్పుడు సహించకూడదు అనేసి మనం బుద్ధి ద్వారా దాన్ని వేరు చేయాలి.
కానీ ఎప్పుడైతే మనం ఈ టాలరెన్స్ గురించి మాట్లాడతామో, ఏ టైంలో అయితే మనం మాట్లాడకుండా ఉంటేనే మంచిది. ఆ టైంలో మనము మాట్లాడకుండా ఉన్నామనుకోండి, అది మన గొప్పతనం. ఎక్కడ మాట్లాడాలో అక్కడ మాట్లాడకుండా కామ్‌గా ఉన్నామనుకోండి, అది గొప్పతనం అవుతదా? అవదు ప్రభుజీ. అద్దు ప్రభుజీ. సో, టాలరెన్స్ అంటే యూ నో థాట్ వేర్ టు స్పీక్, వేర్ నాట్ టు స్పీక్ అన్నమాట. ఓకే. సో, ప్రొవోకింగ్ సిట్యుయేషన్స్ అంటే ఏంటంటే, అనవసరం అక్కడ మాట్లాడడం. కానీ మాట్లాడేలాగా మనుషులు, పరిస్థితులు మనల్ని చేస్తాయి. అప్పుడు మనము ఓర్పుని పక్కన బెట్టి, సహనాన్ని తెంచేసి మాట్లాడేస్తాం, అరిచేస్తాం, ఏదో ఒకటి మాటలు అనేస్తాం గదా! అప్పుడు మనం గొప్పవాళ్ళు అవ్వలేమనమాట. ఓకే. సో, హీట్, కోల్డ్, పెయిన్, ప్లెజర్, ఆనర్, డిసానర్, ఫెయిర్, అన్‌ఫెయిర్, హ్యాపీనెస్, డిస్ట్రెస్, ఫోకస్, డిస్ట్రాక్షన్ ఇదంతా ఏంటంటే దీన్ని డ్యుయాలిటీ అంటామనమాట. శీతోష్ణ, దుఃఖ, సుఖ మరియు మాన, అపమాన ఇవన్నీ జరుగుతూనే ఉంటాయన్నమాట. జీవితంలో మనం జీవించే కొద్దీ మనకి ఇవన్నీ ఎదురవుతూనే ఉంటాయి. సో, ఈ డ్యుయాలిటీ నుంచి మనము బయటపడాలన్నమాట. సో, లేదు అనుకోండి బోలెడు టెంప్టేషన్స్ ఒస్తాయి, బోలెడు డిస్ట్రాక్షన్స్ ఒస్తాయి. అండ్ దానివల్ల చాలా బాధలనేది వస్తూ ఉంటాయన్నమాట. సో, ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నంత వరకి మనకి డ్యుయాలిటీ తప్పదు. ఇప్పుడు ఎండాకాలం ఉంది గదా! సో, కొన్ని రోజులైతే చలికాలం ఉంటుంది. రైట్? ఈరోజు ఎవరైతే రైట్ సా సారీ చలికాలంలో ఎవరైతే స్వెటర్ ఆశ్రయం తీసుకుంటారో, అదే ఆశ్రయం ఎండాకాలంలో తీసుకుంటారా? లేదు నో ప్రభుజీ. No, ప్రభుజీ. Prabhuji. రైట్. ఇరిటేటింగ్‌గా ఉంటుంది గదా! అంతెందుకు పొద్దున బాగా చలి ఉందని మనం జాకెటో, స్వెటర్ ఏసుకొని ఎళ్తాము. ఎండ పెరిగే కొద్దీ అది మోయడం గూడా చిరాకుగా ఉంటదా లేదా? ఎస్ ప్రభుజీ. Yes, Prabhu. రైట్. సో, అంటే ఎంత డ్యుయాలిటీ ఉందంటే, ఒక టైంలో ఏదైతే ఆశ్రయం ఇస్తుందో, ఒక టైం దాటాక అదే బరువైపోతుంది. రైట్. సో, ఇట్లాంటి డ్యుయాలిటీలో మనమున్నాం. సో, ఇట్లాంటి ప్రపంచంలో గాని మనకి ఓర్పు లేదు అనుకోండి, దెన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఏమైతుందంటే, మనము విషయాల్ని, పరిస్థితుల్ని ఇంకా చెడు దారిలోకి తీసుకెళ్ళే అవకాశమే ఉంది. రైట్. సో, టాలరెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక డెఫినిషన్, ఇంకో డెఫినిషన్ కాల్ ఆఫ్ అవర్ వార్ విత్ రియాలిటీ. అంటే రియాలిటీ ఏదైతే ఉందో, నిజం ఏదైతే ఉందో, యాక్చువల్‌గా పరిస్థితి ఏదైతే ఉందో, దానితో యుద్ధం చేయడం ఆపేస్తామనమాట. అంటే ఏంటి అనంటే, ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు మనకి పెద్ద ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే, ప్రాబ్లమ్ కాదు. ఆ ప్రాబ్లమ్‌ని యాక్సెప్ట్ చేయడం. యెస్ ఆర్ నో? Yes, Prabhuji. రైట్. సో, వార్ అంటే ఏంటి? రియాలిటీకి అగెయిన్స్ట్‌గా వార్ జేయడం ఏంటంటే, ఒప్పుకోకపోవడం. రైట్. నాకే ఎందుకు ఇలా జరగాలి? ఛీ! ఇలా ఎందుకయింది? అలా ఎందుకయిందనేసి జస్ట్ బాధపడడం. సరే జరిగిందేదో జరిగిపోయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలో ఆలోచించాలి. సో, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలనేది ఎప్పుడు ఆలోచిస్తామండి మనము? జరిగిన దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడే గదా! ఎస్ రైట్. అలా ప్రభుజీ. ఎలా జరుగుతుంది? ఇలా జరగకూడదు గదా! జరగకూడదు గదా! అంటే ఎన్ని సార్లు మనం అన్నా సరే, జరిగిందేదో ఇప్పుడు జరిగిపోయింది. దాన్ని మళ్ళీ రివర్స్ చేయలేము. రైట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి యాక్సిడెంట్ అయిందనుకోండి. యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి. నాకు యాక్సిడెంట్ అయింది. నాకు ట్రీట్మెంట్ అవసరమని యాక్సెప్ట్ చేస్తేనే మనకి ట్రీట్మెంట్ జరిగే అవకాశం ఉంది. అలా యాక్సెప్టే చేయకుండా నాకెందుకు ఇలా జరిగిందనేసి ఏడుస్తూ కూర్చున్నామనుకోండి, రక్తం పోతుందా లేదా? రైట్. నొప్పి పెరుగుతుందా లేదా? ఇంకా పరిస్థితి దారుణం అవుతుందా లేదా? సో, టాలరెన్స్ అంటే ఏంటంటే, యాక్చువల్‌గా జరిగిన దాన్ని నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తాను. చేసి దానికి తగిన యాక్షన్స్ ఏం తీసుకోవాలో అది తీసుకుంటాను. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, కొన్నిసార్లు మనం తెలియని దారులు, తెలియని డెస్టినేషన్స్‌కి గూగుల్ మ్యాప్స్ పెట్టుకొనెళ్తాము. కొన్నిసార్లు ఎస్పెషల్లీ ఇండియాలో మ్యాప్ ఎంతగా పెట్టినా సరే, కొన్ని కొన్ని సార్లు తప్పుదారి పట్టించే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. అది అక్కడక్కడే తిప్పిస్తుంది, లేదా లెఫ్ట్ చెప్తుంది, రైట్ చెప్తుంది, ఏదో ఒకటి కన్‌ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది. మనం ఎక్కడికో వేరే దారికి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది. ఫలానా చోటుకు వెళ్ళాల్సింది మనం వెళ్ళకుండా డీవియేట్ అయిపోయి ఎక్కడో వెళ్ళిపోయాము. మనం ఫాలో కరెక్ట్‌గానే అయ్యాము. కానీ ఈసారి తప్పు గూగుల్‌దే అనుకోండి. సో, దూరం వెళ్ళిపోయాము. ఓకే. చేరవలసిన చోటుకు చేరలేదు. ఆ సమయంలో కోపం వస్తుందా? రాదా? వస్తది Yes, ప్రభుజీ. Prabhuji. ప్రభుజీ. రైట్. ఎస్పెషల్లీ పక్కన ఉండేవాళ్ళు నేను ముందే చెప్పిన అది రైట్ కాదు, లెఫ్ట్ అని అన్నారంటే ఇంకెక్కువ కోపం వస్తుందా? రాదా? ఎస్ ప్రభుజీ. ఎస్ ప్రభుజీ. రైట్. సో, కోపం యాక్చువల్‌గా దారి తప్పినందుకైతే వస్తది గానీ, పక్కోళ్ళు ఇంకా మరీ షంటింగ్ ఏస్తూ ఉంటారు గదా! ఇంకా టాంట్ ఏస్తూ ఉంటారు. నేను ముందే చెప్పాను, ముందే చెప్పాను. ఇంకెక్కువ కోపం వస్తదనమాట. సో, అదేంటంటే ప్రొవోకింగ్ సిట్యుయేషన్ అది.
రైట్? మనం కోప్పడడానికి అన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. చిరాకు పడడానికి, ఫ్రస్ట్రేట్ అవ్వడానికి అన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. కానీ అక్కడ ఏం చూపించాలి? ఓపిక చూపించాలి. ఎందుకంటే అక్కడ తిడుతూ, గొడవ పడుతూ కూర్చున్నామనుకోండి, లేట్ అవుతదా? అవ్వదా? Yes, Yes, Prabhuji. అవుతుంది ప్రభుజీ. రైట్? సో ఫస్ట్ ఏంటంటే తప్పాము దారి. అయిందేదో అయింది. ఫస్ట్ ఏంటంటే తొందరగా డెస్టినేషన్ రీచ్ అవ్వాలి. సో మామూలుగా మనం ఏదో ఫంక్షన్కి వెళ్తున్నాము, ఎవరినో కలవడానికి వెళ్తున్నాము, ఇట్లాంటి తప్పు జరిగిందనుకోండి, పెద్దగా టైం వేస్ట్ అయినా తేడా రాదు. కానీ జీవితంలో చాలాసార్లు ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఎన్ని తప్పుదారిలో ఎంత దూరం వెళ్ళిపోతామంటే, అక్కడి నుంచి తొందరగా తిరిగి రాలేదనుకోండి, దెన్ చాలా కష్టం అయిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక బోట్‌లో ఉన్నాము, పెద్ద అలొచ్చింది. ఎంత గట్టిగా పట్టుకున్నా సరే బోట్ నుంచి విసిరేసి సముద్రంలో పడేసింది. పడేసిన తర్వాత ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటామా? తొందరగా బోట్ ఎక్కేస్తామా? బోటింగ్. తొందరగా బోట్ ఎక్కేస్తాం. రైట్. సో మీరు సముద్రంలో పడ్డారు అని యాక్సెప్ట్ చేస్తేనే ఆ తిరిగి బోట్ వెళ్ళే ప్రయత్నం చేస్తారు. రైట్? కానీ యాక్సెప్ట్ చేయలేదనుకోండి, ఎందుకిలా నాకు జరిగింది, ఎందుకిలా నాకు జరిగింది అన్నారనుకోండి, దెన్ ఇంకా మీకు ఆ బోట్‌కి దూరం అనేది పెరిగిపోతుంది. ఎప్పుడన్నా లైఫ్‌లో ఇలా పెద్ద అలలు లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయనుకోండి, అప్పుడు ఓర్పు చూపిచ్చాలి. ఎలా చూపిచ్చాలి అంటే ఫస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఓకే. ఇది జరగకూడదు. ఎలా జరిగిందో గూడా నాకు తెలీదు. ఎందుకు జరిగిందో గూడా నాకు తెలీదు. కానీ ఇప్పుడు జరిగింది గదా! సో నెక్స్ట్ నేనేం చేయాలో దానిపైన ఫోకస్ పెట్టాలి. ఎందుకంటే మైండ్ ఏం చేస్తదంటే పదే క్వెషన్‌లడిగి ఆన్సర్ నాకు తెలీదు, ఆన్సర్ నాకు రాదని మనం ఎంత ఒప్పుకున్నా సరే మళ్ళీ అదే క్వెషన్ అడుగుతదనమాట. సో, అప్పుడు దానికి చెప్పాలి. ఆన్సర్ ఇప్పుడు నా దగ్గర లేదు. కానీ కొన్నాళ్ళాగు ఆన్సర్ అనేది దొరుకుతుంది. కొన్ని విషయాలు లేదా కొందరు మనుషులు మన జీవితంలోకి ఎందుకొచ్చారనేది వచ్చినప్పుడు తెలీదు. కొన్నాళ్ళయిన తర్వాత తెలుస్తుంది. వెనక్కి తిరిగి చూస్తే, ఓహ్! ఆ సిట్యుయేషన్‌లో నాకిది అవసరం ఉండే అనేసి కృష్ణ ఇలా అరేంజ్ చేశారా అనేసి మనం ఫ్యూచర్‌లో ఎళ్లి రియలైజ్ అవ్వచ్చు. కానీ జరిగిన టైంలోనే మనం ఎంత ట్రై చేసినా సరే ఆన్సర్ అనేది దొరకదనమాట. రైట్? సో, మన జీవితంలో ఏదో ఒక సంఘటన జరుగుతుంది. ఏదో ఒక మనిషి వస్తాడు. మనకు నచ్చనిది ఏదో సిట్యుయేషన్స్ జరుగుతాయి. ఆ టైంలో మనం ఏం చేయాలి అంటే వాట్ ఈస్ బెస్ట్ ఐ కెన్ డూ ఇప్పుడు నేనేం బెస్ట్ చేయగలను దానిపైన ఫోకస్ చేయాలి. రైట్? సో, దానిపైన ఫోకస్ చేయాలంటే ముందు యాక్సెప్ట్ చేయాలి. రైట్? సో, టాలరెన్స్ అంటే ఏంటంటే కాల్ ఆఫ్ ద వార్ అగెయిన్స్ట్ రియాలిటీ. అంటే రియాలిటీని పక్కన పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాం చూడండి. అది ముందు ఆపేయాలన్నమాట. ఏది నిజము, ఏం జరిగిందో దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఫస్ట్. రైట్? యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే నెక్స్ట్ స్టెప్ అనేది ఇంపాసిబుల్ అయిపోతుంది. ఓకే. సో, ఇది ఒక డెఫినిషన్. ఒక డెఫినిషన్ మనం ఏం చెప్పుకున్నామంటే ప్రొవోకింగ్ సిట్యుయేషన్ వచ్చింది. కానీ మనం కామ్‌గా ఉన్నామనుకోండి, అది మన గ్రేట్‌నెస్. అది టాలరెన్స్. రెండోది ఏంటంటే రియాలిటీ ఏదైతే ఉందో అది యాక్సెప్ట్ చేయడం అనేది. రైట్? సో, రిసెంట్‌మెంట్ అనేది యాక్చువల్‌గా టాలరెన్స్‌కి అపోజిట్ అన్నమాట. రిసెంట్‌మెంట్ అంటే నిజాన్ని ఒప్పుకోకపోవడం. రైట్? కొందరు మీరు ఎంత చెప్పాలని ట్రై చేసినా సరే ఏమైతుంది అంటే దాన్ని యాక్సెప్ట్ చెయ్యరు. రైట్? సో, సమ్ పీపుల్ లివ్ ఇన్ సో మచ్ ఆఫ్ ఫాల్స్ వరల్డ్. అంటే వాళ్ళ కలల ప్రపంచంలో రైట్ ఏదైతే నిజం కాదో దాన్ని పట్టుకొని చాలా సంవత్సరాలు బ్రతికేస్తారనమాట. వాళ్ళకి మనం రియాలిటీ చూపించినా సరే ఆ రియాలిటీని నమ్మరనమాట. రైట్? సో, అలా నమ్మకుండా ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళ జీవితంలో మెరుగుపడడం అనేది చాలా కష్టమైపోతుంది. రైట్? సో, అండ్ అది పెద్ద సిట్యుయేషన్స్ కాదు. కొన్నిసార్లు చిన్న సిట్యుయేషన్స్ గూడా ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు యాత్రకు వద్దామని అంతా ప్లాన్ చేసుకున్నారు. రైట్? కానీ సడెన్‌గా యాత్ర రేపంటే ఈరోజు మీకు వైరల్ ఫీవర్ వచ్చింది. ఓకే. సో, వైరల్ ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు డెఫినిట్‌గా మీకు బాడీ పెయిన్స్ ఉంటాయి. వీక్‌నెస్ ఉంటుంది కాబట్టి యాత్రకెళ్ళగలరా? నో ప్రభుజీ. No. వెళ్ళలేరు. లేదు ప్రభు. రైట్? సో, వెళ్ళకపోతే డెఫినిట్‌గా బాడీలీ పెయిన్స్ ఉంటాయి. కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. కానీ దానికంటే ఎక్కువ కష్టం ఏంటి తెలుసా? మనస్సు ఒక కొత్త స్టోరీ అల్లడం స్టార్ట్ చేస్తది. నీకెప్పుడు ఇంతే అయితది. నీ అదృష్టమే ఇంత. రాక ఒక అవకాశం వచ్చింది. యాత్రకు ప్లాన్ చేసినావు. ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా ఒప్పుకున్నారు. మనీ కూడా అరేంజ్ అయింది. ఆఫీస్ కూడా లీవ్ పెట్టాను. కానీ ఇప్పుడే రావాలా ఈ జ్వరము? రైట్? సో, వి స్టార్ట్ ఫీలింగ్ బ్యాడ్. ఇంకా దాని తర్వాత ఇంకా బ్యాడ్ ఏమైతదంటే పోయినోళ్ళు మామూలుగా ఉండరు. ఫోటోలు పంపిస్తారు. రైట్? మేము అటెళ్ళాము. పాపం నువ్వు కూడా రావాల్సింది. వి మిస్ యూ అంటారు. వాళ్ళు మిస్ అయితారో లేదో తెలీదు గానీ వాళ్ళు మిస్ యూ అన్న తర్వాత మనకు మాత్రం చాలా బాధేస్తది. అవునా కాదా? ఎస్ అవును ప్రభుజీ. ప్రభు. రైట్? సో, ఒకవైపు శారీరకంగా అవస్థ ఉంది.
రెండో వైపు మానసికంగా ఈ ప్రెషర్ ఉందన్నమాట. రైట్? సో, ఈ టైంలో మనము టాలరెన్స్ ఎలా చూపియొచ్చు అంటే యాక్సెప్ట్ చేసి, రైట్. నాకే ఎందుకిలా జరిగింది, లాస్ట్ మినిట్‌లో ఇప్పుడే జరగాల అనేసి మనం గొడవ పడకూడదు. నిజమేంటి అంటే మనం యాత్రకి వెళ్ళలేదు. రైట్. అయితే ఈ యాత్రకి వెళ్ళే ఉద్దేశ్యం ఏంటంటే కృష్ణ చైతన్యంలో మనం ఇంకా ముందుకెళ్ళడం. కృష్ణలో అబ్జార్బ్ అవ్వడం, లీనం అవ్వడానికి మనం యాత్ర వెళ్ళాలి. రైట్. ఒకవేళ ఈ ఉద్దేశ్యం మనకి ఫిక్స్ ఉందనుకోండి, ఈవెన్ యాత్రకు వెళ్ళకపోయినా సరే మనం బాధపడకుండా ఉండగలం. రైట్. యాత్రకు వెళ్ళడానికి మనం ప్రయత్నిస్తాము. ఓకే. కానీ అన్నీ మనం అనుకున్నట్టు జరగవు. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి అంటే యాత్రకి ఎందుకెళ్తున్నామో అది ఫిక్స్‌గా ఉండాలన్నమాట. రైట్. ఒకవేళ నేను జస్ట్ యాత్రకెళ్ళేది నేను ఎక్కడెక్కడ ఎళ్ళాను అనేసి వేరే వాళ్ళకి చెప్పడం కోసమో, ఫోటోలు దిగడం కోసమో అయితే మాత్రం డెఫినిట్‌గా మీరు చాలా మిస్ అయినట్టు. కానీ కృష్ణ చైతన్యంలో ఎదగడానికి అని అన్నప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది. సరే, యాస్ ఆఫ్ నౌ నా బాడీలీ కండిషన్ ప్రకారం నేను యాత్రకి ఎళ్ళలేను. కానీ యాత్రకు వెళ్ళే ఉద్దేశ్యం ఏంటి? కృష్ణ చైతన్యంలో ఎదగడం గదా! సో, ఆ కృష్ణ చైతన్యంలో ఎదగడం అనేది నామ జపంతో కూడా జరుగుతుంది. బుక్ రీడింగ్‌తో గూడా జరుగుతుంది. క్లాస్ వింటే గూడా జరుగుతుంది. లేదా ఇక్కడే ఎవరైతే డివోటీస్ ఉన్నారో వాళ్ళతో అసోసియేట్ అయితే గూడా జరుగుతుంది. సో, నా సర్కిల్‌లో, నా చేతిలో, నా కంట్రోల్‌లో ఏదైతే ఉందో దాని పైన ఫోకస్ చేసి ఈ ఉద్దేశాన్ని నేను పూర్తి చేయడానికి ట్రై చేస్తాను అని ఫోకస్ చేశామనుకోండి, దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ టాలరెన్స్. రైట్. ఎందుకంటే బాధపడుతూ మనకు బాగు చేయలేము అండ్ అనవసరంగా వెళ్ళి వేరే వాళ్ళు ఏదైతే ఎంజాయ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ గురించి కూడా మంచిగా ఆలోచించలేము. సో ఏంటంటే వీఆర్ జస్ట్ డిటోరియేటింగ్ ద సిచ్యువేషన్. ఉన్న పరిస్థితిని ఇంకా పాడు చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. సో వాట్ వీ కెన్ డూ, వీ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ ది పర్పస్ అన్నమాట. సో యాక్చువల్‌గా చెప్పాలంటే టాలరెన్స్ అంటే చిన్న విషయాల్ని చిన్నగా పెట్టడము, పెద్ద విషయాల్ని పెద్దగా పెట్టడం. రైట్. యాత్రకి వెళ్ళలేకపోవడం అనేది చిన్న విషయం. పెద్ద విషయం ఏంటంటే యాత్రకి ఎందుకు వెళ్తున్నామో ఆ పర్పస్ మర్చిపోవడం. రైట్. సో మనము యాత్రకి వెళ్ళేది ఎందుకండి? ఫోకస్ చేయడానికి కృష్ణ పైన. సో ఈ శరీరంతో ఇప్పుడు యాత్రకెళ్ళను నేను. కానీ ఫోకస్ కృష్ణ పైన ఇంకోలాగా చేయొచ్చు గదా! ఏనకేన ప్రకారేణ మనః కృష్ణ నివేశతి. సో వాట్ ఈస్ ద బిగ్ థింగ్? బిగ్ థింగ్ ఈస్ ఫోకసింగ్ ఆన్ కృష్ణ. రైట్. సో అది మర్చిపోలేదు అనుకోండి, ఈ చిన్న చిన్నవి మిస్ అయినా పర్లేదన్నమాట. సో మనం ఆఫీస్‌కెళ్తాం గదా! జాబ్ చేస్తాము, బిజినెస్ చేస్తాము. రైట్. అక్కడ మనకి కష్టాలు వస్తాయా? రావా? నచ్చని మనుషులు వస్తారా? రారా జీవితంలోకి? Yes, Prabhu. ఉంటారు గురుజీ. రైట్. అక్కడ సహనం చూపిస్తామా? లేదా కోపం వచ్చినప్పుడల్లా ఏదో ఒకటి అనేస్తామా? సహనంగా సహనంగా ఉండాలి. ఉంటుంది. Chalo, Prabhu. రైట్. ఎందుకంటే ఆ కోపం వచ్చినప్పుడు, ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చినప్పుడు మాటలు అనాలని ఉంటది. ఏదో ఒకటి చూపిచ్చాలి వీళ్ళకి, నేనేంటి, నా సంగతేంటి తేల్చాలి వాళ్ళని అని ఉంటది. కానీ ఆగిపోతాం. ఎందుకంటే నా జాబ్ ఒకవేళ పోతే, నా బిజినెస్ ఒకవేళ లాస్ అయితే నేనిలా మాట్లాడడం వల్ల కరెక్ట్ కాదు గదా! అనేసి పెద్ద విషయాల గురించి ఆలోచించి ఈ చిన్న విషయాలని చిన్నగా చేస్తామనమాట. రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు జాబ్‌లో ఉన్నారు. మీకు బాస్ అంటే నచ్చడు. రైట్. ఎప్పుడు ఏదో చిరాకు పెడతా ఉంటాడు. మీరు తిరిగి ఒక మాట అందాం అనుకుంటారు గానీ, ఎందుకులే మళ్ళా వీడి చేతిలో ఉంటది కంట్రోలు. నా జాబ్ తీపిచ్చేయగలడు అనేసి భయముంటది. కానీ ఇమాజిన్ మీకు ఇంకో ఆఫర్ మంచిగా వచ్చేసింది. రిలీవింగ్ లెటర్ గూడా వచ్చింది. ఎక్స్‌పీరియన్స్ లెటర్ గూడా వచ్చేసింది. ఇంకా ఆల్‌మోస్ట్ ఏం లేదు. ఒక వారం, 10 రోజుల్లో హ్యాపీగా వేరే కంపెనీకెళ్ళిపోతున్నారు. ఆ టైంలో గెలికాడనుకోండి బాసు. సో, రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంటది? సాఫ్ట్‌గా ఉంటదా? హార్డ్‌గా ఉంటదా? Hard గా ఉంటది. ఉండాలి. ఆహా, ఎందుకు? ఇంతకుముందు సాఫ్ట్ ఎందుకుంది? ఇప్పుడు హార్డ్ ఎందుకుంది? ఇప్పుడు ఇప్పుడు అక్కడ చాయిస్ వేరే ఉంది ఇంకొక కాబట్టి. ఆప్షన్ ఉంది. ఆల్టర్నేటివ్ ఉంది కదా. తొందరలో ఉంటది. ఎగ్జాక్ట్. ఆల్టర్‌నేటివ్ ఉంది గాబట్టి. అంటే నౌ థిస్ ఈస్ సో స్మాల్ థింగ్. ఆయన దగ్గర ఏం లేదు గాబట్టి మనది బయట పడతాయి. బట్ యాక్చువల్‌గా టాలరెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఈవెన్ నా దగ్గర హక్కు ఉన్నా సరే ఎదుటి వాళ్ళని హర్ట్ చేయకుండా నేనుంటా. లాస్ట్ వారం 10 రోజులు ఇంత సహించాం గదా! వారం 10 రోజుల తర్వాత ఆయనెవరో, నేనెవరో. అలాంటప్పుడు ఈయనని హర్ట్ చేయడం ఎందుకు? ఆ రిలేషన్‌షిప్ ఉన్నది పాడు చేయడం ఎందుకు? ఆయనకు గూడా ఎదుటోళ్ళు మూర్ఖులు గాదు. మూర్ఖంగా ప్రవర్తించొచ్చు గానీ మూర్ఖులు గాదు. ఆ ప్రొవోకింగ్ సిట్యుయేషన్ వచ్చినప్పుడు మనకు అవకాశం ఉండే, వాడి అవసరం గూడా లేదు. వాడు చేయాల్సింది ఏం లేదు. అయినా సరే ఓపిక చూపిచ్చామనుకోండి, ఆ ఇంప్రెషన్ లైఫ్ లాంగ్ ఉంటది. రైట్. అంటే హి హాడ్ ఎ ఛాన్స్.
బట్ హీ డిడెంట్ టేక్ ద ఛాన్స్. తనకి అవకాశం ఉండే నన్నేదో అనేది. కానీ ఆ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోలేదు. ఆయన ఆ రివెంజ్ ఫీలింగ్‌లో వెళ్ళకుండా రెస్పెక్ట్ అనే ఫీలింగ్‌తో పెట్టాడు గదా! అనేసి ఆ ఇంప్రెషన్ అక్కడ ఉండిపోతదనమాట. అంటే మీరేం చేశారంటే జస్ట్ కొంచెం ఓపిక పట్టారు. ఆ కొంచెం ఓపిక ఏం చేసిందంటే మీ గురించి ఒక మంచి ఇంప్రెషన్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది. రైట్? సో, చాలా సార్లు మన జీవితంలో చిన్న చిన్న తప్పులనుకోండి, పెద్ద తప్పులనుకోండి, ఏవో ఒకటి జరుగుతూ ఉంటాయి. మనకు అవకాశం ఉంటది, హక్కు కూడా ఉంటది. వేరే వాళ్ళని హర్ట్ చేయడానికి, హర్ట్‌ఫుల్‌గా మాట్లాడడానికి. బట్ థింగ్ ఏంటంటే ఆలోచించాలి. ఆ సిట్యుయేషన్‌లో ఒకళ్ళని హర్ట్ చేయడం ఇంపార్టెంటా? లేదా సిట్యుయేషన్‌ని బెటర్ చేయడం ఇంపార్టెంటా? సో, ఇలాంటి ఆలోచనలొచ్చినాయనుకోండి, టాలరెన్స్ అనేది ఉందన్నమాట. సో, భక్తిలో గూడా మనకి చాలా చిన్న చిన్న విషయాలనేది వస్తూ ఉంటాయి. అక్కడ మనం ఓపిక పట్టాలి. రైట్? అక్కడ ఓపిక పట్టలేదు, మాట్లాడేసాం, ఏదో చేసేసామనుకోండి, దెన్ భక్తి మిస్ అయ్యే అవకాశం అనేది ఉంటుందన్నమాట. రైట్? సో, మనం టాలరెన్స్‌ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేస్‌లో చూడడానికి ట్రై చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరొక ఇంపార్టెంట్ సత్సంగ్‌కి వెళ్తున్నారు. ఓకే. అండ్ వెళ్తున్నప్పుడు సడెన్‌గా ఒక వ్యక్తి వచ్చేసి మీతో రూడ్‌గా బిహేవ్ చేశాడు. రైట్? సో, ఆ రూడ్‌గా బిహేవ్ చేశాడు. జనరల్‌గా ఒకవేళ మనము మీటింగ్‌కెళ్తున్నాము, మంచి సత్సంగ్‌కెళ్తున్నాము, చాలా ఇంపార్టెంట్ అనుకోండి, పట్టించుకోము. రైట్? కానీ కొన్ని కొన్ని సార్లు లోపల ఆలోచనొస్తుందనమాట. ఎందుకు ఈయన నాతోని రూడ్‌గా బిహేవ్ చేసిండు? అట్లెందుకు చేస్తాడు ఎప్పుడు? నేనేం చేసినా ఈయనకి అనేసి ఆలోచనలొస్తూ ఉంటాయి. బట్ మీరు చెప్పండి, సత్సంగ్‌కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ ఆలోచనలేమన్నా హెల్ప్‌ఫుల్‌గా ఉంటాయా? ఆల్రెడీ మనకు బోలెడు డిస్ట్రాక్షన్స్, కథలో రుచి ఉండదు, నిద్రొస్తా ఉంటది. అప్పుడు ఈ ఆలోచనలు విన్నప్పుడు ఇవి మనల్ని కృష్ణ చైతన్యంలో ముందుకు తీసుకెళ్తాయా? వెనక్కి తీసుకెళ్తాయా? వెనక్కి తీసుకెళ్తారు. వెనక్కి తీసుకు రైట్. రైట్. వెనక్కి సో, ఎక్స్‌టర్నల్లీ మనం ఆ వ్యక్తిని ఏమనలేదు, రూడ్‌గా బిహేవ్ చేశాడని. కానీ ఇంటర్నల్‌గా కూడా ఇదంత పెద్ద విషయమే కాదు. ఆయన ఏ మూడ్‌లో ఉన్నారో, ఎవరి మీద కోపం ఎవరి మీద చూపిచ్చాడో తెలీదు. అయినా జీవితంలో ఆ వ్యక్తి గురించి ఆలోచించి నాకేమైనా ప్యూరిఫికేషన్ రాబోతుందా? రాదు కదా! దీన్ని పక్కన పెట్టేసి కృష్ణ కథ ఎంచక్కా వింటున్నారు. కృష్ణ నాకింత అవకాశాన్నిచ్చారు సత్సంగంలోకి రావడానికి. కాబట్టి లెట్ మీ ఫోకస్ ఆన్ కృష్ణ అనేసి అన్నారనుకోండి, అక్కడ మీరేం చేశారంటే చిన్నదాన్ని చిన్నగా పెట్టారు. పెద్దదాన్ని పెద్దగా పెట్టారు. రైట్? సో, యూ కెప్ట్ ద స్మాల్ థింగ్ యాస్ స్మాల్. దట్ రూడ్ బిహేవియర్, వాడిపైన ఏదో రివెంజ్ తీసుకోవాలా, ఏమన్నా ఆలోచించాలా, ఇదంతా స్మాల్ థింగ్. స్మాల్ థింగ్‌ని స్మాల్ పెట్టారు. పెద్ద విషయాన్ని పెద్దగా పెట్టారన్నట్టు. అంటే మన దగ్గర టాలరెన్స్ ఉందన్నట్టు. రైట్? మాయాదేవి ఎల్లప్పుడూ ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటుంది. యాక్చువల్‌గా పెద్దగా ప్లాన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆమె దగ్గర రెడీమేడ్ ప్లాన్స్ ఉంటాయన్నమాట. మనల్ని ఎట్లా డిస్ట్రాక్ట్ చేయాలి, ఎట్లా డిస్టర్బ్ చేయాలి, ఎట్లా డీవియేట్ చేయాలి, కృష్ణ తప్ప అన్నీ గుర్తుకు రావాలి. రైట్? అది చిన్న రూడ్ బిహేవియర్ నుంచి, ఒక చిన్న మోసం నుంచి పెద్ద పెద్ద విషయాల దాకా కూడా తీసుకెళ్ళగలదు. సో, మనం ఏం ఫోకస్ చేయాలంటే ఇది నిజంగానే పెద్దదా? రైట్? జీవితంలో ఒకవేళ పోరాడడానికి ఒక గొప్ప ఉద్దేశ్యము, ఒక గొప్ప లక్ష్యం అనేది లేదు అనుకోండి, ఒక గొప్ప ఆశయం అనేది లేదనుకోండి, ప్రతి చిన్నది ఇంపార్టెంట్ అయిపోతది. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ వి లెట్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ హ్యాపెన్స్ మ్యాటర్, వి డోంట్ లెట్ వాట్ మ్యాటర్స్ హ్యాపెన్ అంటారు. అంటే జీవితంలో ప్రతి చిన్న విషయాన్ని మనం పెద్దగా చేయడం స్టార్ట్ చేసామనుకోండి, మన జీవితంలో చెప్పుకోవడానికి, చేయడానికి పెద్ద విషయాలేం మిగలవు. రైట్? సో, ఎవరైతే ప్రతి చిన్న చిన్న దానికి ప్రొవోక్ అయిపోయి కోపాలు, ఫ్రస్ట్రేషన్స్ చూపిస్తారో, వాళ్ళకి యాక్చువల్‌గా జీవితంలో అచీవ్ చేయడానికి పెద్దగా ఏది లేదు అన్నట్టు. రైట్? ఎవరికైతే నిజంగా పెద్దది ఉంటుందో, రైట్? ఇప్పుడు మనం చూస్తాము, కొందరు రోడ్ పైన గొడవ పడతా ఉంటారు. ఓకే. సో, అదే ఒక మంచి జెంటిల్‌మెనో, మంచి వుమనో కారులో వెళ్తుంది ఫ్యామిలీతో అనుకోండి. ఆ బైకోడొచ్చి ఏదో గుద్దాడు, ఏదో జరిగిందనుకోండి. ఎంత గొడవ పెట్టుకుంటారు? చిన్నగలా సెటిల్ జేసేసి ఏదో ఎళ్ళిపోదామని అనుకుంటారా? లేదా గట్టిగా గొడవ ఈగో బ్యాటిల్ జేస్తారా? చిన్నగా సెటిల్ 2 చేస్తాం. కిలోమీటర్స్ ట్రాఫిక్ ఆగాల్సిందే ప్రభుజీ. రైట్? సో, ఎవరైనా ఏం జూస్తారంటే యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఎదుటోడు ఎవరైతే గొడవ పడుతున్నాడో వాడికి పెద్దగా బాధ్యత లేదేమో. రైట్? ప్రతి చిన్నదాన్ని పెద్దగా చేసేంత వాడికి టైం ఉందేమో. బట్ నౌ ఐ కెనాట్ ఫోకస్ ఆన్ థాట్. నేను ఫ్యామిలీతో ఉన్నాను. అండ్ దీన్ని ఎంత చిన్నగా అయితే అంత చిన్నగా సెటిల్ చేయాలి
అనేసి ఆలోచిస్తాడనమాట. రైట్? సో మన టాలరెన్స్ ఎక్కడ చూపించాలంటే నవ్ వాట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, ఆయన తప్పు చేశాడు. రైట్? నా పట్ల ఎట్లా తప్పు చేయగలడు అనే మూడ్తో కాకుండా, సరే ఇప్పుడు తప్పు జరిగింది, ఇద్దరికి కూడా లాస్ అవ్వకుండా ఏం కాంప్రమైజ్ చేయొచ్చు, ఎట్లా కాంప్రమైజ్ చేయొచ్చు దానిపైన ఫోకస్ చేశాడు అనుకోండి, దెన్ హీ హ్యాస్ టాలరెన్స్. బికాస్ మనస్సు ఏం చెప్తుంది అంటే అట్లెట్లా చేస్తాడు వాడికి నువ్వు చూపించాలి అని ఈగో బ్యాటిల్కి తీసుకెళ్తుంది. బుద్ధి ఏం చెప్తుంది అంటే నేను కరెక్ట్ అని ప్రూవ్ చేసినా సరే వాడేం మారడు, దాంట్లో నాకు టైం వేస్ట్, మనీ వేస్ట్, ఎనర్జీ వేస్ట్. ఇప్పుడు నాకేంటంటే నాకు ఎక్కువ లాస్ కాకుండా తను కూడా తెలుసుకోవాలి, నేను కూడా తొందరగా బయటపడాలి అనే దానిపైననే ఫోకస్ చేస్తారనమాట. సో టాలరెన్స్ అనేది లేదు అనుకోండి, ప్రతి చిన్నదాన్ని మనం పెద్దది చేసేస్తాం అనమాట. రైట్? సో ఒకవేళ మనం చాంటింగ్ బాగా చేస్తున్నాము, బట్ స్టిల్ మనలో కొన్ని అనర్థాస్ ఉన్నాయి, అండ్ సడన్ గా ఏదో ఒక సిచ్యువేషన్ వచ్చింది ఇంట్లో, మన ఒక కోపం అనే అనర్థం బయటపడింది. పడగానే ఇంట్లో వాళ్ళకి ఛాన్స్ దొరికిపోతుంది ఏమనడానికి, భక్తి. ఇంత భక్తి చేస్తున్నా ఈ ప్రయోజనం ఉంటుంది. ఆ, భక్తి చేస్తున్నావు ఏమైంది అనేసి అంటదన్నమాట. రైట్? అనగానే ఇట్లా కుచ్చుకున్నట్టు ఉంటుందా లేదా, ఎక్కడో డీప్గా. ఉంటుంది ప్రభుజీ. రైట్? సో అదే తిరుగుతా ఉంటుందా లేదా కాసేపు ఇంకా, Yes, isn't it? ప్రభు. కొంతమంది అడగరు ప్రభుజీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్నమాట. మీరు కూడా నా లాస్ట్ కి డాక్టర్ బటన్ చూస్తారు. అంతే, ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది రాగానే ఇంకా అంతే. అండ్ ఎస్పెషల్లీ అది హస్బెండో వైఫో మదరో అయితే, పిల్లలో అయితే మాత్రం ఇంకా దారుణంగా ఉంటుంది అనమాట. రైట్? ఫస్ట్ థింగ్, వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్కి తగ్గట్టు మీరు భక్తి చెయ్యాలి అని ఏమన్నా ఉందా? లేదు. రెండోది, నిజంగా భక్తి చేసేవాడు ఎవడు కూడా ఇంత హై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకోడు. ఎందుకంటే భక్తి చేస్తే తెలుస్తుంది అంత ఈజీ కాదనేసి. మాక్సిమం ఎవరు ఇట్లాంటి కామెంట్స్ ఇస్తారంటే భక్తి చెయ్యని వాళ్ళు. ఒకవేళ గురువు అన్నారనుకోండి ఇంత భక్తి చేసి ఇది లాభమా అంటే, హీఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ యువర్ బెస్ట్. ఓకే, హీఈస్ నాట్ క్రిటిసైజింగ్, బట్ హీఈస్ యాక్చువల్లీ ఎంకరేజింగ్ యూ దట్ యూ కెన్ డూ బెటర్ అనేసి. బట్ జనరల్గా గురువు కూడా అనరు అంతగా, ఎందుకంటే ఆయనకు కూడా తెలుసు ఎంత కష్టము, మనల్ని ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ రావడం చూసారో అంతా తెలుసు కాబట్టి అనరు. సో మాక్సిమం అనేది ఎవరంటే భక్తి ప్రాక్టీస్ చేయని వాళ్ళు. రైట్? భక్తి గురించి పెద్దగా అవగాహన లేని వాళ్ళు. సో అవగాహన లేని వాళ్ళు, ప్రాక్టీస్ చేయని వాళ్ళు, మనకు ఒక మాట అంటే మనం ఫీల్ అవుతున్నామంటే బేసిక్గా మనకి చేయాల్సిన పెద్ద పెద్ద ఇంపార్టెంట్ పనులు ఏం లేవు అన్నట్టు. నిజంగానే మనకి ఇంపార్టెంట్ అయితే ఆల్రెడీ మనకు తెలుస్తుంది, వీళ్ళు జడ్జ్ చేసే అంత లెవెల్లో వీళ్ళు లేరు, వీళ్ళ జడ్జ్మెంట్ని సీరియస్గా తీసుకునే లెవెల్లో నేను లేను. సో ఎందుకు ఇందులో టైం వేస్ట్, వాళ్ళు అలాగే అంటారు, పట్టించుకోవద్దు, వదిలేయాలి. రైట్? ఎన్నోసార్లు నన్ను ప్రొవోక్ చేసి అరిచేలాగా కరిచేలాగా చేసి ఉంటారు, అక్కడ ఓపిక పట్టినవి వీళ్ళకి గుర్తుంటాయా? గుర్తుండవు. అంటే 10 సిచ్యువేషన్స్లో నేను 9 టైమ్స్ చూపించాను ఓపిక, అక్కడ ఎవరు అప్రిషియేట్ చేయలే. అబ్బా బాగా ప్రశాంతంగా ఉన్నావు, భక్తి పని చేస్తుందని ఎవరని చెప్తారా? ఎవరు No. చెప్పారు? చెప్పారు. రైట్? ఆ మాత్రం ఓపిక లేకపోతే ఎట్లా అనేసి అక్కడ కూడా తీసి పడేస్తారు. సో బేసిక్గా మనకి ఎవ్వరు అప్రిషియేట్ చేయరనమాట, అన్లెస్ మనము టీవీలో వెళ్ళి పెద్ద ఫేమస్ పర్సనాలిటీ అయి న్యూస్ ఛానల్లో మనకి ఇంటర్వ్యూ తీసుకునే దాకా కూడా, అప్పటికి కూడా అప్రిషియేట్ చేయని వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు. రైట్? సో వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ చాలా హై ఉంటుందన్నమాట. సో మనకి లైఫ్లో పర్పస్ ఏంటంటే భక్తిలో ఎదగడం. రైట్? భక్తిలో ఎదగడానికి అప్రిషియేషన్ అవసరం. రైట్? కానీ ఆ అప్రిషియేషన్ ఇంట్లో వాళ్ళ తరపు నుంచే రావాలి, బాగా క్లోజ్ పీపుల్ నుంచే రావాలని ఏం లేదు. క్రిటిసిజమే ఎక్కువ వస్తుంది అప్రిషియేషన్ కంటే, బట్ ఐ విల్ టాలరేట్ దేర్ క్రిటిసిజం ఆల్సో, బికాస్ దేర్ అప్రిషియేషన్ ఈజ్ ఆల్సో అ స్మాల్ కాంట్రిబ్యూషన్. ఈవెన్ వాళ్ళు అప్రిషియేట్ చేసినంత మాత్రం నేను భక్తిలో వెళ్ళిపోను, మేబీ కొంచెం ఎంకరేజ్మెంట్ వస్తుంది. సో దేర్ అప్రిషియేషన్ ఆర్ క్రిటిసిజం ఈజ్ వెరీ స్మాల్, బట్ మై ఫోకస్ ఆన్ కృష్ణ ఈజ్ అ బిగ్గర్ థింగ్. రైట్? చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు ఎవరు గుర్తుకు రావాలండి? కృష్ణ గుర్తుకు రావాలా, మనల్ని అవమానించిన వాళ్ళు గుర్తుకు రావాలా, లేదా విమర్శించిన వాళ్ళు గుర్తుకు రావాలా? కృష్ణ కృష్ణ గుర్తు. రైట్? అంటే కృష్ణ కాకుండా మనకి వేరే గుర్తుకొస్తున్నాయి అనుకోండి, అంటే మనకి ఏవి పెద్దవి? కృష్ణ పెద్దనా, ఆ విషయాలు పెద్దవా? ఆ కృష్ణ పెద్ద. విషయాలు పెద్దగా ఉంటాయి. ఆ విషయాలు పెద్దవి అన్నమాట. సో చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు మనం టాలరెన్స్ ఎలా చూపించాలి అని అంటే, చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు ఏవేవో ఆలోచనలు వస్తాయి, అండ్ మాక్సిమం చిన్న చిన్న ఆలోచనలే వస్తాయి అన్నమాట. ఎప్పుడో 5 ఏళ్ల క్రితం 500 మన దగ్గర తీసుకున్నోడు తిరిగి ఇవ్వలేదనే ఆలోచన ఎగ్జాక్ట్లీ చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు వస్తుంది, దానికంటే ముందు రాదు, దానికి తర్వాత రాదు. అవునా?
రైట్? ఎవరో ఎప్పుడో 5 ఏళ్ల క్రితం ఒక ఫంక్షన్‌లో మనకు ఒక మాట అన్నారు. మనల్ని సరిగ్గా చూసుకోలేదు. అది ఎప్పుడు గుర్తుకు రాదు. మర్చిపోయి ఉంటాం గానీ చాంటింగ్‌లో మాత్రం గుర్తుకొస్తది. రైట్? సో, ఇమాజినేషను అండ్ రీకలెక్షన్ ఈ రెండిట్లో గడబడ చేసి పెడతది మైండ్. మైండ్‌కి మంచి పవర్ ఉంటది. ఒకటేంటంటే ఏదన్నా ఇమాజిన్ చేయగలదు. రూపకల్పన చేస్తా ఉంటది లోపల. రైట్? స్టోరీలు తయారు చేస్తా ఉంటది. మరియు పాత జరిగిన విషయాలుంటాయి గదా! అవి రీకలెక్ట్ చేసుకుంటది. దానికి రిమెంబరెన్స్ పవర్ ఎక్కువుంటదనమాట. అయితే ఉన్నదున్నట్టు గుర్తు చెయ్యదు. మరియు మనకు పనికొచ్చే ఇమాజినేషన్ ఉండదు. అదేం చేస్తదంటే డిస్టార్ట్, డిలీట్, జనరలైజేషన్ చేస్తది. ఏం చేస్తది? డిస్టార్ట్ అంటే నిజాన్ని మార్చేస్తది. డిలీట్ అంటే కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ డిలీట్ చేసేస్తది. ఎగ్జాక్ట్‌గా అక్కడ ఏం జరిగిందనేది పూర్తి స్టోరీ చెప్పదు. కొన్ని డీటెయిల్స్ మిస్ చేసేస్తది. ప్లస్ జనరలైజేషన్ అంటే ఈ సిట్యుయేషన్, ఆ సిట్యుయేషన్ సేమే అని చెప్తది. ఈ మనిషి, ఆ మనిషి సేమ్. అందరు మగాళ్ళు ఒక్కటే. అందరు అత్తలు ఒక్కటే. రైట్? అందరు పిల్లలు ఒక్కటే. అందరు బాస్‌లు ఒక్కటే. ఏందిది? జనరలైజేషన్ అన్నమాట. లైఫ్‌లో జరిగిన 1, 2 సిట్యుయేషన్స్‌ని కలుపుకొని అందరూ ఇంతే, అన్నీ ఇంతే అని చెప్పేస్తదన్నమాట. సో, ఇవన్నీ జరగడం వల్ల ఏమైతదంటే ఫోకస్ కృష్ణ పైన వెళ్ళనే వెళ్ళదనమాట. ఇవన్నీ బాగా ఇంపార్టెంట్ అయిపోతూ ఉంటాయి. రైట్? సో, నిజంగా 5 ఏళ్ల క్రితం 500 తీసుకున్నోడు మనకి 500 తిరిగిచ్చినా సరే, జీవితంలో ఎంత మార్పొస్తుందండి? రైట్? 5 ఏళ్ల క్రితం మనల్ని అవమానించిన వ్యక్తి వచ్చి సారీ చెప్పినా సరే మన జీవితం మారుతదా? జన్మ మృత్యు జరవ్యాధి నుంచి బయటకి పడతామా? పడం గదా! రైట్? సో, ఏ విషయమైతే మైండ్ మనకి చెప్పించి కన్విన్స్ చేస్తుందో, ఇది ఆలోచించు, అది ఆలోచించు, అవన్నిటితో పోలిస్తే ఆర్ వి గోయింగ్ టు గెట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రిలీఫ్ ఫ్రమ్ ది మెటీరియల్ మిజరీస్ ఆర్ నాట్? ఈ క్వెషన్ మనం వేసుకోవాలి. సరే, జపం చేస్తున్నాం గదా! ఒక్క సెకండ్ ఆగాలి. ఆగి మైండ్‌ని అడగాలి. ఈ ఆలోచన వల్ల నాకు జరిగే లాభం ఏంటి? అంటే కృష్ణని పక్కన పెట్టి అంత పెద్ద ఆలోచననా ఇది? రైట్? సో, ఈ క్వెషన్ మన మనస్సుని అడిగినప్పుడు అప్పుడు దాని దగ్గర ఆన్సర్ ఉండదనమాట. రైట్? సో, మనసు ఏది చెప్తే అది, ఏది చూపిస్తే అది చూసుకుంటూ, వింటూ మనం డైవర్ట్ అయిపోయామనుకోండి, మన దగ్గర టాలరెన్స్ లేనట్టు, ఓర్పు లేనట్టు. రైట్? ఎందుకంటే ఓర్పుకి డెఫినిషన్ ఏం చెప్పాము? ప్రొవోకింగ్ సిట్యుయేషన్ వచ్చినప్పుడు గూడా మనము కామ్‌గా ఉండాలి. రియాక్ట్ అవ్వకూడదు. సో, ఇప్పుడు మనసేం జేస్తుంది? ఈ ఆలోచనల్ని తీసుకొచ్చి ప్రొవోక్ చేస్తుంది. ఆ ప్రొవోక్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ప్రొవోక్ అయిపోయామనుకోండి. రైట్? అది రెచ్చగొడుతుంది. ఇది ఆలోచించు, అది ఆలోచించు అని డివైడ్ చేస్తుంది. అది చెప్పినల్లా మనం వింటున్నామనుకోండి, మన గురు మహారాజ్ ఎవరైతారు? మన్మథన్స్. మన్ మహారాజ్ అయితారనమాట. రైట్? సో, మనస్సు మన గురువు కాదు. ఓకే. సో, అది చెప్పినట్టు వినడానికి, అది చూపించిందల్లా చూడడానికి. మన గురువు ఎవరు? మన గురువు కృష్ణ. మన గురువు శ్రీల ప్రభుపాద్. మనకెవరైతే ప్రామాణిక గురువులున్నారో గురు పరంపరలో వాళ్ళందరూ మన గురువులు. వాళ్ళు చెప్పేదేంటి? కృష్ణ పైన ఫోకస్ చెయి. మనసేం చెప్తుంది? లేదు లేదు ఆ 500 ఇంపార్టెంట్, ఆ మాట ఇంపార్టెంట్, ఈ మనిషి ఇంపార్టెంట్, ఈ సిట్యుయేషన్ ఇంపార్టెంట్ అని అంటుంది. సో, మనము టాలరెన్స్ అనేది చూపిచ్చాలి. రైట్? సో, టాలరెన్స్ అనేది ప్లానింగ్‌లో గూడా చూపిచ్చాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం 16 మాలలు చేద్దామని, లేదా బుక్ రీడింగ్ చేద్దామని ప్లాన్స్ చేస్తాం. రైట్? చేస్తామా? చేయమా? రైట్? మరి చేసింది చేసినట్టుగా అయితదా? అవ్వదు. ఇప్పుడు మనసు అప్పుడు మనసేమంటది తెలుసా? ఏం లాభం ప్లాన్ జేసి? చేసేది ఎట్టాగో లేదు. మా ఇంట్లో వాళ్ళు గూడా అంటారు. అలారం ఎందుకు పెడతావు? లేచేది ఎట్టాగో లేదు అంటారు. అంటే అలారం పెట్టి ప్రయత్నం గూడా చేయకూడదా మేము? రైట్? నువ్వు లెవ్వవు మాకు డిస్టర్బెన్సు. రైట్? సరే, నువ్వు ఈసారి నేనే లేపుతాను అని ఎంకరేజ్ చేస్తారా? లేదు. ఓకే. సో, అట్లాగే మైండ్ గూడా ఏమంటదంటే ఎన్ని సార్లు ప్లాన్ చేయలేదు. క్లాస్‌లో ఏంటో బుక్కులు చదవాలి బాగా ఇంపార్టెంట్ అనేసి ప్లాన్ రాసుకుంటావు, గీస్తావు, రేపు లేస్తా అంటావు, మళ్ళా చేసేది సేమే. ఎందుకు ప్లానింగు? చేయలేము. రైట్? ప్లాన్ చేయడంలో గూడా ఇంకా టైం వేస్ట్ అయితుంది. సో, ఇదంతా వేస్ట్ మన వల్ల కాని పని అనేసి డిస్కరేజ్ చేస్తుందనమాట. అప్పుడు మనం ఏం చూపిచ్చాలి? ఓర్పుని చూపిచ్చాలనమాట. సీ ప్లానింగ్ మే ఫెయిల్. సారీ, ప్లాన్స్ మే ఫెయిల్. బట్ ప్లానింగ్ షుడ్ నాట్ ఫెయిల్. అంటే మనం రాసుకున్న ప్లాన్‌లన్నీ సక్సెస్ కాకపోవచ్చు. కానీ రాసుకోవడంలోనే ఫెయిల్ అవ్వకూడదు మనం. రైట్? ఇంకో సేయింగ్ ఏముంటదంటే ఫెయిలింగ్ టు ప్లాన్ ఈస్ ప్లానింగ్ టు ఫెయిల్ అంటారు. అంటే మనం ప్లాన్ వేయడంలోనే ఫెయిల్ అవుతున్నామంటే
ఇంకా వేసిన తర్వాత ఫెయిల్ అవ్వడం ఖాయం అనమాట. రైట్? సో, అట్‌లీస్ట్ మనం ఏం చేయొచ్చంటే ప్రయత్నం చేయొచ్చు. ఓడిపోయే కొద్దీ ప్రయత్నం అనేది పెరుగుతుంది అనుకోండి, దెన్ యాక్చువల్‌గా మనకి ఓర్పు ఉన్నట్టు. అంటే మనము ఓటమిని అంతగా యాక్సెప్ట్ చెయ్యట్లేదు. రైట్? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓవర్ అంటిల్ ఐ విన్ అనే యాటిట్యూడ్‌తో మనం వెళ్ళాలి అన్ని మంచి విషయాల్లో. రైట్? సో, ఓర్పుని చూపించడం అంటే ఏంటంటే, ప్లానింగ్ నేను చేస్తూ ఉంటాను. అండ్ కొన్నిసార్లు నేను సక్సెస్ అవుతాను. కొన్నిసార్లు సక్సెస్ అవ్వను. చాలామందికి కమిట్మెంట్ ఇవ్వడంలో భయం వేస్తుంది. 16 రౌండ్స్ రేపటి నుంచి నువ్వు చేస్తా అని నువ్వు స్టార్ట్ చెయ్యి అనంటే వాళ్ళేం అడుగుతారో తెలుసా? ఒకరోజు చెయ్యకపోతే? ఒకవేళ నేను 2, 3 రోజులు చేయలేకపోతే? అని అంటారు. యెస్ ఆర్ నో? అంటారా? అనరా? ఎస్ ప్రభుజీ. Yes, Prabhuji. రైట్? కానీ రేపటి నుంచి నేను 16 రౌండ్స్ చేస్తా అనే మాట మీరు ఇవ్వకపోతే ఒక్కరోజు కూడా చేయరు గదా! ఎస్ ప్రభు. కరెక్ట్. మాటిస్తే మాట తప్పుతారని భయం కానీ, మాటే ఇవ్వకపోతే అసలు ఏమే గాదనే భయం లేదు గదా మనకి. ట్రై కూడా రైట్? చేయండి. ట్రై గూడా చేయమనమాట. సో, యాక్చువల్‌గా మనం భయపడాల్సింది ట్రై చేశాక ఫెయిల్ అవుతామని గాదు. అసలు ట్రై చేయక ముందే ఫెయిల్ అయితామని మనం భయపడాలి. సో, అవర్ అటెంప్ట్స్ మే ఫెయిల్. బట్ వి షుడ్ నాట్ ఫెయిల్ టు మేక్ అన్ అటెంప్ట్. ప్రయత్నం మనం చేయాలి. ప్రపంచం మనల్ని రిజెక్ట్ చెయ్యని. బయట వాళ్ళు మనల్ని రిజెక్ట్ చేయని. ఎవరన్నా రిజెక్ట్ చేయని. కానీ మనల్ని మనం రిజెక్ట్ చేసుకోవద్దు ఎప్పుడు గూడా. రైట్? ఫెయిల్ అనేది ప్రపంచం జెప్పని నాకు. కానీ నేనే ఒప్పుకోను నేను ఫెయిల్యూర్‌ననేసి. అని మనము టాలరెన్స్ అనేది చూపించాలన్నమాట. సో, చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు, ప్లానింగ్ చేసేటప్పుడు మనకి మనస్సు, ప్రపంచం చెప్తుంది. నీ వల్ల కాదు అనేసి. రైట్? గతంలో గూడా మస్తు ట్రై జేసినావు. ఇట్లాంటియి ఏం గాలే. ఇప్పుడు గూడా ఏం గాదు అని అంటది. అప్పుడు మనము సహనం వదిలేయొద్దు. అప్పుడు ఇంకా సహనం చూపించాలన్నమాట. లేదు, పోయినసారి ఏదో తప్పు జరిగింది. రైట్? ఇంతకుముందు చేసింది అది వేరే. బట్ నౌ ద సిట్యుయేషన్ ఇస్ డిఫరెంట్. ప్లాన్ ఇస్ డిఫరెంట్. కృష్ణ నాతో ఉన్నారు. గురు పరంపర నాతో ఉంది. వైష్ణవుల సాంగత్యం ఉంది. శ్రీల ప్రభుపాద్ బుక్స్ ఉన్నాయి. ఇంత పెట్టుకొని గూడా నేను నిరుత్సాహపడకూడదు. ఇంకో ప్రయత్నం చెయ్యాలి. రైట్? అని మనం ముందుకెళ్తూనే ఉండాలి. అప్పుడేమైతుందంటే ఏదో రోజు మనం రాసుకున్నయన్నీ చేస్తాం. Right? So tolerance means I will accept my situation and mold the things accordingly and balance my life. రైట్? సో, జనరల్‌గా మనకి ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ ఉంటుంది గదా! సారీ, ట్రాఫిక్‌లో మనం వెళ్తూ ఉంటాం గదా! ఇప్పుడు ఇంటి నుంచి ఆఫీస్‌కెళ్ళాలనుకోండి. లెట్ అస్ సే 15 కిలోమీటర్లుంది. 1 అవర్ జర్నీ టైమ్ ఉందనుకోండి. ఆ 15 కిలోమీటర్లు ఒకే స్పీడ్‌లో ఎళ్తామా? నో ప్రభుజీ. రైట్? బాగా ట్రాఫిక్ ఉందనుకోండి 10, 20 పైన ఎళ్తాము. రోడ్ ఖాళీగా ఉందనుకోండి 60 పైన ఎళ్తాము. సో, మొత్తానికి బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ 1 అవర్‌లో ఆఫీస్ అనేది రీచ్ అవుతాము. రైట్? సో, మన లైఫ్‌లో గూడా కొన్నిసార్లు మనము టాలరెన్స్ చూపిచ్చాలి. ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు ఏం చేద్దామని అసలు ఏమీ కుదరదు. రైట్? ఎంచక్కా మనం ప్లాన్ జేసుకుంటాము. కరెక్ట్‌గా ఆ ప్లాన్ జేసుకున్న నెక్స్ట్ డేనే రిలేటివ్స్ రావడమో, హెల్త్ పాడవడమో, ఇంకేదో ఆఫీస్‌లో పని పెరగడమో, ఇంట్లో పని పెరగడమో, ఏదో ఒకటి జరిగి ఆ ప్లాన్ అనేది ఫెయిల్ అవుతుంది. రైట్? సో, ఆ టైం ఏంటంటే ట్రాఫిక్ జామ్ అయిన టైం అనుకోవాలి. రైట్? అంటే ఏం జేయాలి? ఓపికగా ఉండాలి. ట్రాఫిక్ జామ్ అయిందని బండి వదిలేసి ఎళ్ళిపోం గదా! రైట్? అక్కడే మెల్లి మెల్లిగా డ్రైవ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే కొంచెం ముందుకెళ్ళాక రోడ్ ఖాళీ అవుతుంది. అప్పుడు కొంచెం వేగంగా వెళ్దాము. పర్లేదు 1 అవర్‌లో ఆఫీస్‌కి రీచ్ అవ్వచ్చు అనే హోప్ అనేది పెట్టుకుంటామనమాట. సో, సిమిలర్‌లీ చాంటింగ్ టార్గెట్ పెట్టుకున్నా, బుక్ రీడింగ్ టార్గెట్ పెట్టుకున్నా, భక్తిలో ఏ టార్గెట్ పెట్టుకున్నా సరే, ఎగ్జాక్ట్‌లీ మీరు టార్గెట్ పెట్టుకున్న తర్వాత కష్టాలు ఎక్కువైతాయి. ఎందుకంటే మీరు గెలిచే సింప్టమ్స్ చూపిస్తున్నారు గాబట్టి మాయాదేవి కోసం అది టెస్టింగ్ టైమ్ అయితదనమాట. రైట్? మనము ఏ భక్తి చెయ్యనప్పుడు మనకి జనరల్‌గా లైఫ్‌లో కష్టాలు గూడా సరిగ్గా తెలియవు. రైట్? కొంచెం ఉంటాయి ఏదో ఒకటి మనకు పైపైన తెలిసేలాగా. బట్ డీపర్ మిజరీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో జన్మ మృత్యు జరావేదో తెలియనే తెలియవు. ఏ రోజైతే తెలుస్తుందో దాని నుంచి బయటపడాలని మనం చేసే ప్రతి ప్రయత్నంలో మనకి ఇంకా కొంచెం భారం పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. కష్టం పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం బయట పడబోతున్నాం గాబట్టి. సో, సిమిలర్‌లీ మీరు బుక్ రీడింగ్‌కి మంచిగా 16 రౌండ్స్‌కి, చాంటింగ్‌కి ప్లాన్ చేశారనుకోండి, కష్టం పెరుగుతది. పని ఎక్కువైతది. ఎందుకంటే అది మీకు టెస్ట్ అన్నమాట. రైట్? సో, అక్కడ మనం ఏం చూపించాలి? సహనం చూపించాలి. రైట్? కొన్నిసార్లు చాలామందికి నిరుత్సాహపడతారు. ఎందుకు అనంటే, కృష్ణ కోసమే గదా నేనింత ట్రై చేస్తున్నాను. అయినా సరే ఇట్లెందుకు చేస్తున్నాడు? ఎందుకిట్లా కష్టం పెంచుతున్నాడు? ఎందుకిట్లా చేస్తున్నాడు? అనేసి మన కంప్లెయింట్ ఒస్తది. ఒస్తదా? రాదా?
Yes, Prabhuji. రైట్. సో యాక్చువల్గా అది మన టెస్టింగ్ టైం అనుకోవాలి. ఓకే. మనం అక్కడ ఓర్పు చూపించాం అనుకోండి, దాని తర్వాత కృష్ణ అనేది తీసిస్తారు. మీరు చెప్పండి, ఐఐటీలో ర్యాంక్ కొట్టడం కష్టమా, నార్మల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో కొట్టడం కష్టమా? IIT లో కొట్టడం ఐఐటి రైట్. సో అంటే ఎక్కడ గొప్ప పొజిషన్ రాబోతుందో అక్కడి టెస్టే కష్టంగా ఉంటుంది. సో మనము భక్తిలో ఎదిగితే మనకి చాలా హై పొజిషన్ వస్తుంది, కాబట్టి అక్కడ టెస్టింగ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఒక ఐఐటికి వెళ్ళేవాడు, ఐఏఎస్కి వెళ్ళేవాడు, ఐపీఎస్కి వెళ్ళేవాడు, ప్రతి ఒక్కడు టాలరెన్స్ చూపిస్తాడు. రైట్. ఆడుకోవాలనేసి చాలా మంది ప్రొవోక్ చేస్తారు, కానీ అక్కడ టాలరెన్స్ చూపిస్తాడు. రైట్. ఒక అటెంప్ట్ పోతుంది, రెండో అటెంప్ట్ పోతుంది, లాంగ్ టర్మ్ తీసుకుంటాడు. చుట్టూ ఉండేవాళ్ళు ఏదేదో చిన్న చిన్న కాలేజ్లో వెళ్ళి జాబ్కి వచ్చేస్తారు, కానీ వీడు మాత్రం పాపం ఐఏఎస్ అవుదాం అనేసి అటెంప్ట్ మీద అటెంప్ట్లు ఇస్తూనే ఉంటాడు. ఇంట్లో వాళ్ళు డిస్కరేజ్ చేస్తుంటారు, ప్రపంచం డిస్కరేజ్ చేస్తుంటుంది, మనసు కూడా డిస్కరేజ్ చేస్తుంటాడు. కానీ లేదు, ఇంత కష్టపడ్డాను కదా, ఇంకో సంవత్సరం ఇంకో సంవత్సరం అని వాడు ఓపిక చూపిస్తాడా చూపించాడా? చూపిస్తారు. రైట్. సో ఒక్క కలెక్టర్ అవ్వడం కోసమే ఎంత కష్టపడాలి, ఒక ఐపీఎస్ అవ్వాలంటే ఇంత కష్టపడాలి, ఒక ఐఐటిలో ర్యాంక్ కొట్టాలంటే ఇంత కష్టపడాలంటే మనం దేనికోసం కష్టపడుతున్నాం తెలుసా? భగవంతుని నిత్య పార్షదులు అవ్వాలని కష్టపడుతున్నాం. అంటే ఎల్లప్పుడూ భగవంతునితో మనం ఉండడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. అండ్ వేరే ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఐటి ఏది పొజిషన్ అన్న తీసుకోండి, దట్ ఈస్ స్టిల్ అండర్ జన్మ మృత్యు జరావ్యాధి. కలెక్టర్ అయినంత మాత్రాన చనిపోకుండా ఉండడు కదా, ఐపీఎస్ అయినంత మాత్రాన ముసలి వాళ్ళు అవ్వకుండా ఉండరు కదా. సో ఎక్కడ వెళ్ళినా సరే, ఎంత కష్టపడినా సరే జన్మ మృత్యు జరావ్యాధి నుంచి బయటపడం. కానీ ఇక్కడ కష్టపడితే మాత్రం వి విల్ గెట్ సచ్చిదానంద స్వరూపం అండ్ జన్మ మృత్యు జరావ్యాధి నుంచి బయటపడతాం. అలాంటప్పుడు ఎంత సహనం చూపించాలి, ఇజంట్ ఇట్? డిస్ట్రాక్షన్స్ మామూలు చదువుతుంటేనే వస్తుంది, శ్రీల ప్రభుపాద్ బుక్స్ చదివితే రాదా? మామూలుగా మనము నేర్చుకున్న ఆన్సర్ని తిరిగేసి రివైజ్ చేసుకోవడానికి మెడిటేట్ చేస్తేనే డిస్ట్రాక్షన్స్ వస్తాయి, అట్లాంటిది నామజపం చేస్తే రావా? సో ఎక్కడైనా డిస్ట్రాక్షన్స్, డీవియేషన్స్ కామన్, క్రిటిసిజం కామన్, టాలరెన్స్ చూపించడం కామన్, కానీ దేనికి చూపిస్తున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. రైట్. సో మనం ఇన్ని కష్టపడి జీవితంలో 30 ఏళ్ళు, 40 ఏళ్ళు, 50 ఏళ్ళు, మీ వయసు ఎంత ఉందో అంత జీవించారు కదా, అదంతా జీవితంలో మీరు ఎన్నోసార్లు ఓపిక, సహనం చూపించారు. చూపించారా చూపించలేదా? Yes, Prabhuji. Yes or no? అసలు నేను ఎందుకు ఎందుకు బ్రతుకుతున్నాను, అసలు జీవితానికి ఏమైనా అర్థం ఉందా, రైట్ అని ఎన్నోసార్లు ఎన్నో సిచ్యువేషన్స్ అనిపించి ఉంటుంది. కానీ అప్పటికి జీవితాన్ని వదిలిపెట్టలేదు కదా, లాక్కొని వచ్చారా లేదా? ఎస్ ప్రభుజీ. రైట్. కొన్నిసార్లు కొందరు మనుషుల పైన ప్రపంచం మొత్తం హోప్ వదిలేసింది, వీడు ఇంతే ఈమె ఇంతే మారదనేసి, అయినా వాళ్ళని పట్టుకొని ముందుకు వచ్చామా రాలేదా? ఎస్ ప్రభుజీ. రైట్. సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే టాలరెన్స్ మనకి డెడికేషన్ పెంచుతుంది అనమాట. రైట్. ఓడిపోయింది, మొత్తం అయిపోయింది, ఇంకా వదిలే అనే సిచ్యువేషన్ వచ్చినా సరే, లేదు నేను ప్రయత్నిస్తాను అనేసి. మీరు ఒకవేళ చాంటింగ్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే మొదటి 6 రౌండ్లు చాలా కష్టం, 6 దాటారనుకోండి కొంచెం ఈజీ అవుతుంది. అబ్జర్వ్ చేస్తారు ఎప్పుడన్నా? ఎస్ ప్రభుజీ, స్పీడ్ కూడా ప్రభుజీ. రైట్. మొదటి 6 చాలా కష్టం అన్నమాట. కానీ 6ని ఎట్లాగొట్లా లాక్కొని వచ్చారనుకోండి, మిగతాది కృష్ణ మెల్లిమెల్లిగా తీసుకెళ్తారు 16 దాకా, కొంచెం అటు ఇటు అయినా సరే. కానీ ఫస్ట్ 6లోనే ఓడిపోయాం అనుకోండి, ఆ రోజు 16 అవ్వవు. 10 అయిపోతేనే ఆ 6 చేసేది చాలా ఈజీ అయిపోతుంది ప్రభుజీ. చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. రైట్. సో అట్లానే ఉంటుందన్నమాట జీవితంలో. కొన్నిసార్లు కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో, కొన్ని జంక్షన్స్లో ఏంటంటే ఒక్క అడుగు ముందేయడం కూడా ఇంపాసిబుల్ అనిపిస్తుంది. ఆ ఒక్క అడుగు వేసామనుకోండి, దాని తర్వాత చాలా ముందుకు వెళ్ళొచ్చు అనమాట. రైట్. సో మనం టాలరెన్స్ అనేది చూపించాలి. చాంటింగ్లో అయినా, ప్లానింగ్లో అయినా, భక్తిలో అయినా, బుక్ రీడింగ్లో అయినా, ఎక్కడైనా సరే మనం ఆ టాలరెన్స్ అనేది చూపించాలి. టాలరెన్స్కి ఇంకో మీనింగ్ ఏంటంటే యాక్టింగ్ ఇన్ ద మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్. ఎప్పుడైతే మనకి ప్రొవోకింగ్ సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయో అప్పుడు తమో గుణం, రజోగుణంలో ఉండి ఆలోచిస్తామన్నమాట. అందుకనే గివప్ చేస్తాం. సత్వగుణం ఏం చేస్తుంది అంటే గివప్ చేయనియదు. రైట్. ఎందుకంటే భగవంతుడు మనకు ఒక టెస్ట్ పెట్టాడు, ఒక సిచ్యువేషన్ ఇచ్చాడు అని అంటే హీఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అస్ టు పాస్ ద టెస్ట్. రైట్. ఆయన అపేక్షిస్తున్నారు ఏంటంటే మనం ఈ టెస్ట్ పాస్ అవ్వాలని. అండ్ రెండోది,
మనము ఎవరికి కూడా వాళ్ళ అర్హత లేని టెస్ట్ పెట్టాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5th క్లాస్‌లో ఉండేవాడికి 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్ పెడతామా? నో No, ప్రభుజీ. Prabhuji. 50 కేజీల వ్యక్తికి 150 కేజీలు ఎత్తమని చెప్తామా? నో ప్రభుజీ. రైట్. అంటే మామూలు బుద్ధితోనే మనకుండే బుద్ధితోనే మనం లెక్కేయొచ్చు. ఎవరు ఏ టెస్ట్ పాస్ అయితారు అనేసి. అట్లాంటిది భగవంతుడు మనం పాస్ అవ్వని టెస్ట్ ఎందుకిస్తాడు? ఒకవేళ పాస్ అవ్వాలని అపేక్షిస్తున్నప్పుడు ఆ పాస్ అవ్వడం కోసం ఏదైతే కెపాసిటీ కావాలో, రిసోర్సెస్ కావాలో అవి ఇవ్వకుండా ఎందుకుంటాడు? రైట్. సో నిజంగానే ఇది మన టెస్ట్ అయితే ఈ టెస్ట్‌కి సంబంధించిన అన్నీ మన దగ్గర ఉండే ఉంటాయి కాబట్టే మనకి టెస్ట్ పెట్టాడు అని మనం గుర్తుపట్టామనుకోండి, భగవంతుడు ఏ టెస్ట్ పెట్టినా సరే హ్యాపీగా పాస్ అయిపోతాం. రైట్. అండ్ ఈవెన్ కొన్నిసార్లు భగవంతుడు టెస్ట్ పెట్టిన తర్వాత ఎక్స్‌పెక్ట్ చేసేది మనం ఫెయిల్ అవ్వాలని. రైట్. ఆయనకు తెలుసు మనం పాస్ కాలేమని. కానీ మరెందుకు పెట్టారు టెస్ట్ అంటే, ఫెయిల్ అయిన తర్వాత మనం ఆయన పట్ల ఎట్లా ప్రవర్తిస్తామో అది చూడ్డానికి. రైట్. సో అంటే పాస్ అయితే దగ్గరకొస్తావా? ఫెయిల్ అయితే దూరం చేసుకుంటావా? దట్ మీన్స్ నీ ఫోకస్ దేనిపైన ఉంది? పాస్, ఫెయిల్ పైన ఉంది గానీ, నా పైన లేదు. రైట్. సో ద బెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ కృష్ణ ఏంటంటే, కృష్ణ పెట్టిన టెస్ట్‌లో మనము పాస్ అయినా, ఫెయిల్ అయినా ఫోకస్ కృష్ణ పైనే ఉందనుకోండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకొక సర్వీస్ ఇచ్చారు, లేదా మనకొక ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారు చేయమని. మనం శాయశక్తులా కష్టపడి చేసాము ట్రై, కానీ ఫెయిల్ అయ్యాము. ఫెయిల్ అయినా సరే కృష్ణ పైన ఫోకస్ ఉందనుకోండి, మనం సక్సెస్ అయినట్టే. కానీ ఒకవేళ ఆ ప్రాజెక్ట్‌లో సక్సెస్ అయ్యి, ఆ సక్సెస్ మన తలకెక్కిందనుకోండి, కృష్ణ నుంచి దూరం అయ్యామనుకోండి, అప్పుడు సక్సెస్ అయినా సరే ఏమైనట్టు? ఫెయిల్ ఫెయిల్ అయింది. అయింది. ఫెయిల్ అయినట్టు. రైట్. సో కృష్ణ ఎప్పుడైతే మనకి టెస్ట్ పెడతారో, ఎప్పుడైతే ఒక మిషన్ ఇస్తారో, ప్రాజెక్ట్ ఇస్తారో, రైట్, గురు ద్వారా లేదా ఎవరి ద్వారా అయినా సరే, అప్పుడు మన ఫోకస్ ఏముండాలి అంటే, నేను శాయశక్తులా ప్రయత్నిస్తా గివ్ అప్ చేయకుండా. అండ్ కృష్ణనే సెంటర్ పెట్టుకుంటా. ఫెయిల్ అయితే అవ్వని, పాస్ అయితే అవ్వని. బట్ ఈ టెస్ట్‌ని మాత్రం నేను గివ్ అప్ చెయ్యను అనే యాటిట్యూడ్‌లో ఉందనుకోండి, మనకి టాలరెన్స్ అనేది ఉన్నట్టు. సత్వగుణంలో ఏంటంటే, నేను చేయగలిగింది నేను చేస్తాను. నా కంట్రోల్‌లో ఏదుందో దానిపైననే ఫోకస్ చేస్తా. నా కంట్రోల్‌లో ఏదైతే లేదో అది కృష్ణకి వదిలేస్తా. రైట్. రజోగుణంలో ఏంటంటే అన్నీ నేనే చేస్తా. రైట్. నేను అనుకున్నానంటే అన్నీ నా కంట్రోల్‌లోనే ఉన్నాయి అని అనుకోవడం రజోగుణం. తమోగుణం ఏంటంటే నా చేతిలో ఏం లేదు. నేనేం చేయలేను. నేనేం చెయ్య. రైట్. సో సత్వగుణంలో ఏంటి? కొన్ని నా కంట్రోల్‌లో ఉన్నాయి. నేను నా బెస్ట్ ఇవ్వాలి. నా కంట్రోల్‌లో ఏదైతే లేదో కృష్ణ చూసుకుంటారు. సో నేను గివ్ అప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. రజోగుణంలో ఏంటంటే అన్నీ నా కంట్రోల్‌లోనే ఉన్నాయి. నేను అనుకుంటే సాధ్యమే అనేసి ఫుల్లీ చేయడానికి ప్రయత్నించడం. రైట్. అదే తమోగుణంలో ఏంటంటే అంతా పైవాడి చేతుల్లోనే ఉంది. ఎలా రాసిపెట్టుందో అలా జరుగుతది. నేనేం చేసినా ఏం చేంజ్ అవ్వదు అనేసి పాసివిజం చూపించడం అన్నమాట. రైట్. సో కర్మ గురించి కొందరు ఎందుకు మాట్లాడతారంటే ఎస్కేప్ అవ్వడం కోసం. ప్రభు అది కొందరు మళ్ళీ చెప్పరా ఒక్కసారి రజోగుణం తమోగుణం. సో సత్వగుణంలో ఏంటంటే నేను చెయ్యగలిగింది నేను చేస్తాను. నేను చెయ్యలేనిది కృష్ణ చేస్తాడు. రజోగుణంలో ఏంటంటే అన్నీ నేనే చేస్తాను. అంతా నా కంట్రోల్‌లోనే ఉంది. తమోగుణంలో ఏంటంటే అన్నీ నా కంట్రోల్‌లో లేవు. నేనేం చేసినా తేడా రాదు. రైట్. కొన్ని కొన్ని సార్లు భక్తి పర్స్పెక్టివ్ కూడా తీసుకొచ్చి తమోగుణంలో మనం ఏం చెప్తామంటే అంతా చేసేది, చేయించేది పరమాత్మనే అంటారు. రైట్. సో ఆయన ఎలా అనుకుంటే అలా. బట్ ఆయన అనుకుంటున్నారు నువ్వు కూడా కొంచెం చేయాలని. మరి అది చేయాలి కదా! ఇజంట్ ఇట్? సో తమోగుణంలో అట్లుంటదన్నమాట. సో టాలరెన్స్ ఎవరికి ఉంటదంటే సత్వగుణంలో ఉండే వాళ్ళకే ఉంటది. రైట్. ఒక యజ్ఞంకి కూర్చుంటే ఎంత టైం పడుతుంది? ఒక పొజిషన్‌లో ఉండడము, మంత్రాలు పలకడము. రైట్. ఒక క్లాస్‌లో కూర్చోవడము, 16 మాలలు చేయడానికి 2 గంటలు కూర్చోవడము. ఇవన్నిటికి టాలరెన్స్ కావాలా లేదా? రైట్. సో సత్వగుణంలో ఉన్నప్పుడే మనకి టాలరెన్స్ అనేది వస్తుందన్నమాట. ఎందుకంటే సత్వగుణంలో ఒక క్లారిటీ ఉంటది. నేనిప్పుడు ఏదైతే త్యాగం చేయబోతున్నానో దానికి రిజల్ట్ నాకు చాలా ఎక్కువ రాబోతుంది. కాబట్టి ఈ త్యాగం దానికి న్యాయమే. ఇట్ ఈస్ వర్త్ డూయింగ్ ఇట్ అనేసి. ఎవరికైతే టాలరెన్స్ ఉండదో వాళ్ళేమంటారో తెలుసా? 2 గంటలు చాంటింగ్ చేసి ఏం లాభం అంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఫ్యూచర్‌లో ఏదైతే లాభం రాబోతుందో దానికోసం ఓపిక పట్టే
ఓపిక లేదు. దే వాంట్ లైక్ నేను ఈరోజు పని చేశానా, నెలాఖరికి జీతం వచ్చిందా లేదా, మాక్సిమం 3 మంత్స్ 6 మంత్స్కి వచ్చిందా, ఏదైనా విలువ నాకు వచ్చిందా లేదా. సో నా కళ్ళకు విలువ కనబడితేనే నేను అందులో పెడతా. ఐ కెన్ టాలరేట్ మై సాక్రిఫైస్ ఆర్ మై మూడ్ ఆఫ్ గివింగ్ సాక్రిఫైస్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఐ కెన్ సీ ఇట్. నాకు కనబడాలి లాభం. లేదు కనబడట్లేదు అంటే నాకు అంత ఓపిక లేదు ఇలాగ చేసుకునేది. ఎప్పుడో చనిపోయిన తర్వాత వస్తా అంటారు, ఏదో శుద్ధీకరణ అంటారు, ఇదంటారు అదంటారు, జన్మ మృత్యు జర అంటారు. ఇవన్నీ ఎవరు చూశారు? రైట్. సో తమ గుణంలో రజగుణంలో ఏంటంటే ఉండదు. సో సత్వగుణంలో మాత్రం దే నో. శాస్త్ర ప్రమాణం చెప్తుంది, శబ్ద ప్రమాణం చెప్తుంది, కాబట్టి ఐ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్. ఐ నో దట్ దిస్ విల్ హ్యాపెన్ అనేసి. ఎప్పుడైతే మీరు ఓపిక పట్టి 16 మాలలు కంప్లీట్ చేస్తారో హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారా, ఫీల్ అవ్వరా? Yes, Prabhuji. కానీ కానీ ఓపిక లేదనేసి 16 మాలలు కంప్లీట్ కాలేదనుకోండి, ఆ రోజు ఎట్లుంటది పరిస్థితి? చాలా బ్యాడ్ గా అడిగి ఉంటది రైట్. ఉంటే ఇంకా బ్యాడ్ గా ఉంటది ప్రభుజీ. ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్. అంటే చెయ్యని ఆ పోస్ట్పోన్ చేసేటప్పుడు కారణం బలంగానే అనిపిస్తుంది, తర్వాత చేద్దాము తర్వాత చేద్దాము, కానీ తర్వాత మనల్ని మనమే తిట్టుకుంటాం. రైట్. కానీ చేసేటప్పుడు లాగుతూ తీసుకొస్తాం కదా పదార్థాకా, అప్పటిదాకా మనసు తిడతానే ఉంటది, కానీ దాని తర్వాత మాత్రం తిట్టదు. రైట్. సో టాలరెన్స్ మనం ఎక్కడ చూపించాలి అంటే యాక్టివిటీస్, మన టార్గెట్స్ కంప్లీట్ చేయడంలో. రైట్. ఈరోజు క్లాస్ తీసుకోకుండా ఉండడం నాకు కొంచెం ఈజీ ఉండే. రైట్. బట్ ద థింగ్ ఏంటంటే ద మూమెంట్ ఈరోజు క్లాసు చెయ్యలేకపోతున్నాను, క్యాన్సల్ అని మెసేజ్ పెట్టిన తర్వాత నా మనసు స్టార్ట్ చేస్తుంది, ఏముండే కొంచెం లేట్ స్టార్ట్ అయితే అయ్యేది కాదా, లేదా ఎందుకు మేనేజ్ చేయలే టైం సరిగ్గా అనేసి మొత్తం స్టార్ట్ చేస్తుంది. సో నేను అనుకున్నా లేట్ స్టార్ట్ చేసినందుకు కొందరు తిట్టుకుంటారేమో, మేబీ మనసు కూడా కొంచెం తిట్టుకుంటుందేమో, కానీ క్లాస్ చేసామనుకో ఎండ్కి చెప్పొచ్చు, సరే వీలైనంత అయితే నేను ట్రై చేశాను కదా అనేసి ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ అని ఉంటుంది. సో అంటే అప్పుడు మనసుని ఒప్పుకోకుండా ఉండడము, క్లాస్ని కంటిన్యూ చేయడంలో తర్వాత మనమే హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం. కానీ మనసు చెప్పినట్టు అప్పుడు క్లాస్ క్యాన్సిల్ చేసామనుకోండి, దాని తర్వాత దాని మాట విన్నా సరే అది సంతోషంగా ఉండదు. రైట్. సో మనము ఓపిక అనేది, ఆ సహిష్ణుత అనేది మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్లో చూపించడానికి ట్రై చేయాలి. మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్లో ఎప్పుడు కూడా అనవసరమైన విషయాలు అనేది ఉండవు అన్నమాట. ఏది పాయింట్, ఏది ఇంపార్టెంట్ దానిపైననే ఫోకస్ ఉంటుంది. అదే రజోగుణంలో తమోగుణంలో ఏదన్నా మ్యాటర్ ఇంపార్టెంట్ అనేది అవ్వచ్చు అనమాట. ఓకే. సో ఫైనల్గా ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్పి నేను కన్క్లూడ్ అనేది చేస్తాను. ఎందుకు చెట్టు గురించి, వృక్షంకి మనకు ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారనేది స్టోరీ చెప్తాను కదా, అది చెప్తాను. సో పంజాబ్లో ఒక రాజు ఉండేవాడు, మహారాజా రంజిత్ సింగ్ అనేసి. రైట్. సో ఆయన ఓసారి ఇలా పర్యటనకు వెళ్తూ ఉంటే దూరం నుంచి ఒక రాయి వచ్చేసి తగులుతుంది అనమాట. రైట్. తగలగానే చాలా పెద్ద దెబ్బ తగులుతుంది, రక్తం అనేది కూడా వస్తుంది. సో తన భటులతో వెళ్తూ ఉంటారు కదా, సో ఆయన అడుగుతారు, అసలు ఎవరు ఈ రాయి నా వైపు విసిరారు, వాడిని పట్టుకొని రండి అని అంటారు. రైట్. కొంచెం దూరంగా చూస్తే ఒక చిన్న పిల్లాడు ఉంటాడు అనమాట, వాడు రాళ్ళు విసురుతా ఉంటాడు, అండ్ అందులోకి వెళ్ళి ఒక రాయి వచ్చేది ఈ రాజుకి తగులుతుంది అనమాట. సో ఇంకా ఆ పిల్లాడిని పట్టుకుంటారు. ఆ పిల్లాడి పక్కనే వాళ్ళ తల్లి ఉంటుందన్నమాట. ఇంకా ఆ రాజు భటులు వచ్చేసి పిల్లాడిని పట్టుకోగానే అంత ఆ మొత్తం సిచ్యువేషన్ చూసి ఆమెకు అర్థమవుతుంది అనమాట, ఇంకా పిల్లాడు పోయినట్టే అనేసి అనుకుంటది అనమాట. సో ఎంత ప్రాధేయపడ్డా సరే ఆ పిల్లాడిని వదలరు, వాళ్ళు తీసుకెళ్తారనమాట రాజు దగ్గరికి. సో అక్కడ వాళ్ళ ఆస్థానంలో ఇంకా ఈయన పైన ఇది నడుస్తుంది. సో కేస్ లాగా, ఎందుకు కొట్టావు, ఏం చేసావు, అసలు ఎవరు నువ్వు అనేసి ఆ డిస్కషన్ నడుస్తుంది. సో అప్పుడు ఆ బిడ్డ చెప్తాడనమాట, పిల్లాడు చెప్తాడనమాట, అయ్యా రాజుగారు, మిమ్మల్ని కొట్టాలనే ఉద్దేశంతో నేను కొట్టలేదండి. యాక్చువల్గా మీరు మామిడి పండ్ల చెట్లు ఏదైతే ఉందో దాని వెనకాల ఉన్నారు, నేను యాక్చువల్గా మామిడి పండుని కొడదాం అనుకొని రైట్ ఆ రాయి తీసుకొని అక్కడ కొట్టడానికి ట్రై చేశాను, దారి తప్ప అది మామిడి పండుగ తగలకుండా మీకు తగిలింది, అంతే తప్ప మిమ్మల్ని హర్ట్ చేయాలని, రైట్, మీకు హాని చేయాలనే ఉద్దేశం నాకు లేదు అనేసి చెప్తారనమాట. అయితే అది వినగానే రాజు వాళ్ళ మంత్రికి చెప్తాడనమాట, వెళ్ళి ఒక గంపెడు మామిడి పండ్లను తీసుకొచ్చి ఈ అబ్బాయికి ఇవ్వంటాడు.
రైట్. సో అప్పుడు వాళ్ళు అంటారనమాట, మహారాజు గారు ఆయన ఏదో కథలు అల్లుతున్నాడేమో, అయినా అలా కొడితే మీకు దెబ్బ తగిలింది, రక్తం తగిలింది, ఆయనకి ఏదో చిన్న శిక్షణ వేయాలి, మరి మీరే గంపెడు మామిడి పండ్లు ఇచ్చి పంపిస్తా అంటున్నారంటే అంటే అప్పుడు రాజు అంటాడనమాట, ఒకవేళ ఆ రాయి నాకు కాకుండా చెట్టుకి కరెక్ట్ గా తగులుంటే అతనికి ఏం దొరికేది? మామిడి పండు. రైట్. సో చెట్టుని కొడితే పండు దొరుకుతుంది. అదే పాపం దారి తప్పి నాకు తగిలినందుకు ఒకవేళ నేను శిక్షిస్తే అంటే నేను ఆ వృక్షం కంటే హీనమైన వ్యక్తిని అవుతాను కదా. రైట్. అంటే చెట్టు దెబ్బ తిని కూడా పండునిస్తుంది, నేను నన్ను ఉద్దేశించి కొట్టని దెబ్బకి శిక్ష ఇచ్చానంటే నేను అంత హీనమైన వ్యక్తిని ఎలా అవ్వగలను? సో అందుకనే చెట్టుకి రాయి తగిలితే ఆయనకి పండ్లు ఒక్కటే వచ్చేదేమో, కానీ నేను ఇంకా ఎక్కువ పండ్లు తనకి ఇస్తాను అని అంటారనమాట. ఎందుకంటే నేను వృక్షాన్ని కాదు, నేను మనిషిని. సో వృక్షం కంటే నాకు ఓర్పు సహనం ఎక్కువగా ఉండాలి. ఐ షుడ్ రెసిప్రొకేట్ మోర్ దాన్ అ ట్రీ అనేసి అంటారు అనమాట. సో జీవితంలో మనల్ని కూడా చాలా మంది కొడుతూ ఉంటారు ఏదో ఒకటి. ఆ కొట్టినా సరే మనం తిరిగి ఫ్రూట్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేసామనుకోండి, దెన్ అప్పుడు మనము కీర్తనీయ సదాహరి అనేది చేయొచ్చు అనమాట. ఎందుకంటే చాలా మంది మనకి అనవసరమైన విషయాలు ఇస్తారు, ప్రొవోకింగ్ సిచ్యువేషన్స్ ఇస్తారు. అవి మనం యాజ్ ఇట్ ఈస్గా తీసుకొని వాళ్ళకి దానికి రెట్టింపు ప్రొవోకింగ్ సిచ్యువేషన్స్, ప్రొవోకింగ్ మాటలు చెప్పామనుకోండి, దెన్ మనం ఆ వృక్షం కంటే హీనం అనమాట. రైట్. సో మనం ఏం చేయాలంటే అట్లీస్ట్ వాళ్ళు చెడునిచ్చినా సరే తిరిగి మనం మంచి ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించాలి. ఒకవేళ మంచి తీసుకునే పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు లేరు అనుకోండి, అట్లీస్ట్ చెడుని తిరిగి ఇవ్వకుండా ఆ చెడుని మనం తీసుకొని పక్కన పడేయడానికి ట్రై చేయాలి. సో మీరు అనొచ్చు, అలా ఎవరు పడితే వాళ్ళు మనకి చెడునిస్తూ ఉంటే ఎలా మనం లోపల పెట్టుకోగలము, ఎక్కడ పాడేస్తాము, అంత కష్టం కదా అని అంటాము. రైట్. మన కృష్ణ చైతన్యం ఏదైతే ఉందో అదొక షాక్ అబ్జార్బర్ లాగా పనిచేస్తుంది. రైట్. మనకి ప్యూరిఫికేషన్ ఎందుకు ఇస్తుంది అని అంటే, చాలా మంది జనాలు మనకి ప్రొవోకింగ్ సిచ్యువేషన్స్ ఇచ్చేసి ఏదో ఆ అనరాని మాటలు అనేసి చేయరాని పనులు మనతో చేస్తూ ఉంటారు కదా. వాటిని అంటే వాటిని సెంటర్గా చేసుకొని మనం తిరిగి వేరే వాళ్ళని ఏదో ఒకటి చేయాలనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది. కానీ కృష్ణ చైతన్యం ఏం ఏం చేస్తుందంటే వాళ్ళు ఏదైతే మనకి ఇచ్చారో అది తీసేస్తుంది అనమాట. యాక్చువల్గా కల్మషం ఏదైతే ఉంటుందో అది మనం క్రియేట్ చేసింది మాత్రమే కాదు, బయట నుంచి వచ్చింది కూడా చాలా ఉంటుంది. కానీ ఈ చాంటింగ్ వల్ల ఏమవుతుంది, చేతో దర్పణ మార్జనం జరుగుతుంది కదా. అప్పుడు ఆ క్లెన్జింగ్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే వేరే వాళ్ళ పట్ల మనము సహిష్ణుత చూపించే అవకాశం ఉంటుంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు, ఒక 2-3 సంవత్సరాల క్రితం ఒకవేళ మీరు ఓల్డ్ డివోటీస్ అయితే 2-3 సంవత్సరాల క్రితం మీకు ఎంత ఓర్పు ఉండేదో ఇప్పుడు కొంచెం ఎక్కువైందా తక్కువైందా? ఎక్కువైంది. ఇప్పుడు కొంచెం ఎక్కువైంది. ఇప్పుడు ఎక్కువైంది, ఇజంట్ ఇట్? సో ఆ ఓర్పు ఎందుకు ఎక్కువైంది అంటే వేరే వాళ్ళు సరే అలా అని వేరే వాళ్ళు ఏమైనా అనడం తగ్గించారా మాటలు? ఏం తగ్గియలేదు. రైట్. సో ఏ మోతాదులో రావాలో చాలా విషయాలు అదే మోతాదులో లోపల వస్తున్నాయి కల్మషం. కానీ ఓర్పు ఎలా పెరిగింది అంటే అక్కడ కృష్ణ చైతన్యం పనిచేస్తుంది కాబట్టి. రైట్. సో నాకు ఇంత ఓర్పునిచ్చే కృష్ణ చైతన్యం కోసం నేను ఇంకా ఓర్పును చూపించాలా లేదా? ఎస్ నో? Yes, చూపించాలి. రైట్. సో తరోరివ సహిష్ణున. రైట్. ఒక వృక్షానికే ఎంత ఓర్పు ఉన్నప్పుడు వృక్షం దగ్గర కృష్ణ చైతన్యం ఉండదు, ఉంటుందా చెప్పండి? ఉంటుంది. ఉండదు రైట్. ప్రభుజీ. సో జంతువులకి, వృక్షాలకి, పక్షులకి వీటికి కృష్ణ చైతన్యంని అందుకునే అంత ఫ్రీ విల్ అనేది ఉండదు, స్వేచ్ఛా శక్తిని వాళ్ళు అంతగా ఉపయోగించుకోలేరు. ప్లస్ వాళ్ళకి ఇంద్రియాలు, ఆ మనస్సు, బుద్ధి కూడా అంత సింక్లో ఉండవు కృష్ణ చైతన్యం తీసుకోవడానికి. అంత లేకపోయినా సరే అవి అంత ఓర్పును చూపిస్తున్నప్పుడు మనం కృష్ణ చైతన్యంని తీసుకున్నప్పుడు ఇంకెంత ఓర్పు చూపించాలి. రైట్. సో చాలా ఈజీ, ఒకళ్ళు మనల్ని రెచ్చగొడితే రెచ్చిపోవడము, కోపం వస్తే మాట్లాడేయడము, ఈరోజు మూడ్ బాగాలేదని చాంటింగ్ చేయకపోవడం, అబ్బా బుక్ తీస్తేనే నిద్ర వస్తుంది తర్వాత చదువుతా అనేసి పోస్ట్పోన్ చేయడం, ఇవన్నీ ఈజీ. మనకు లైఫ్లో ప్రతిసారి 2 చాయిసెస్ వస్తాయి. ఒకటి ఈజీ ఉండేది చెయ్యాలా, రైట్ అయినది చెయ్యాలా. కానీ చాలాసార్లు మనం ఏం చేస్తాము, ఈజీయా రైటా? ఈజీ Easy ఉన్నదే చేసేస్తాం. చేస్తాం. ఈజీ ఉండేది చేస్తాం అనమాట. సో టాలరెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఐ విల్ ట్రై టు డూ వాట్ ఈజ్ రైట్.
నాట్ వాట్ ఈస్ ఈజీ. రైట్? ఎవరన్నా మనల్ని హర్ట్ చేసినప్పుడు తిరిగి క్షమించడం చాలా కష్టం. కానీ కొన్నిసార్లు క్షమించడమే రైట్. సో ఈజీ పని ఏంటంటే క్షమించకుండా పగని పెంచుకోవడం. కష్టమైన పని ఏంటంటే క్షమించి వదిలేయడం. రైట్? సో క్షమించి వదిలేస్తే మనం కృష్ణని పట్టుకోవచ్చు. కానీ కృష్ణని వదిలేసి వాడిని క్షమించకుండా వాడిని మన లోపల పగ రూపంలో పట్టుకున్నాం అనుకోండి, ఒకటి కృష్ణ మిస్ అవుతారు, రెండోది వీడిపైన పగ పెట్టుకున్నందుకు కూడా మనకి లాభం అనేది ఏముండదు అనమాట. సో వెన్ వి డూ ద ఈజీ థింగ్స్, లైఫ్ విల్ బికమ్ మోర్ మిజరబుల్. వెన్ వి డూ ది రైట్ థింగ్స్, లైఫ్ విల్ బికమ్ మోర్ హ్యాపీ అనమాట. సో ఎప్పుడు కూడా మనల్ని ఒక సేయింగ్ ఉంటుంది, ధర్మో రక్షతి రక్షత అనేసి. ఉంటుందా ఉండదు? Yes, ఉంటది. రైట్? వెరీ ఫేమస్. సో మనం రైట్ థింగ్ చేసినప్పుడు రైట్ మనకే జరుగుతుంది. మనం కొన్నిసార్లు అంటాం, వాళ్ళు అంతంత మాటలు అంటే నేను ఎలా ఓర్చుకోవాలి అనేసి అంటారనమాట. రైట్? బట్ యాక్చువల్గా ఓర్చుకుంటే లాభం మనకే ఉంది అని మనకు గుర్తుంది అనుకోండి, దెన్ ఓర్చుకోవడం చాలా ఈజీ. కానీ నేను ఓర్చుకోవడం వల్ల వాడు తప్పించుకుంటున్నాడు అనే ఫీలింగ్ ఉందనుకోండి, దెన్ ఓర్పు అనేది రాదు. నేను ఓర్పుగా ఉండడం వల్ల నేను తప్పించుకోగలను అనే కాన్ఫిడెన్స్ మీకు ఉందనుకోండి, ఓర్పు ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. అంటే మీరు ప్రతిసారి ఆ ఓర్పు సహనం ఏదైతే చూపిస్తున్నారో అందులో మీ లాభమే ఉంది అని మీరు కన్విన్స్ అయ్యారనుకోండి, ఓర్పు సహనం చూపించడం చాలా ఈజీ. కానీ నేను ఓర్పుగా ఉండడం వల్ల వాళ్ళు అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటున్నారనే ఫీలింగ్ ఉందనుకోండి, మీకు ఓర్పు సహనం రావు. రైట్? మీకు సైన్స్ ప్రకారం కూడా ఏమంటారంటే, నవ్వడానికి ఎన్ని కండరాలు ఎంత శక్తి కావాలో దానికంటే ఎన్నో రెట్లు ఎక్కువ కోప్పడడానికి కావాలట. తెలుసా మీకు ఇది? ఆయుష్ కూడా తగ్గుతుంది. ఆయుష్ కూడా తగ్గుతుంది. సరే, మీరు ఎప్పుడన్నా కోప్పడిన తర్వాత ఒళ్ళు బరువుగా ఉండడము, కొంచెం అలసిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. కానీ మీరు హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు లైట్గా ఉంటుంది బాడీ. ఎస్, అబ్జర్వ్ అవును చేశారు ప్రభు. ఎప్పుడన్నా? yes, Prabhu. రైట్? Yes. సో మీరు ఎప్పుడైతే ప్రొవోకింగ్ సిచ్యువేషన్స్ లో కోపాన్ని, ద్వేషాన్ని చూపిస్తున్నారో, ఆక్రోశాన్ని, రైట్, అవన్నీ చూపిస్తారో, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన ఎనర్జీ అనేది డౌన్ అవుతుంది. అంటే అనవసరంగా మనం ఎనర్జీ వేస్ట్ చేసినట్టు అనమాట. సో యాక్చువల్గా ఓర్పుగా ఉంటే మన దగ్గరే కృష్ణకి ఇంకా ఇవ్వడానికి శక్తి అనేది మిగులుతుంది. రైట్? యాక్చువల్గా మనం కీర్తనీయ సదాహరి చేయకుండా ఉండడానికి రీజన్ ఏంటంటే మన దగ్గర ఇంత శక్తి ఉంది. అందులో కొంచెమేమో ఒకరిపైన కోపం, కొందరేమో ఒకరిపైన మన బాధ, కొన్ని విషయాల్లో యాంగ్జైటీ, ఇట్లా ప్రతి దానికి కొంచెం కొంచెం ఎనర్జీ పెట్టేసినాం కాబట్టి మనకి ఇంతే మిగిలింది కీర్తన చేయడానికి. కాబట్టి కీర్తనీయ సదాహరి జరగదు, కీర్తనీయ అప్పుడప్పుడు హరి జరుగుతుంది మనకి. సో సమ్ టైమ్స్ వి డూ కీర్తన్, సమ్ టైమ్స్ వి డోంట్ డూ ఇట్. వై? బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. ఇప్పుడు కృష్ణకి మీకు వచ్చిన 100% శాలరీ ఇవ్వాలి అనుకోండి, రైట్? మీ దగ్గర 100% శాలరీ మిగిలి ఉండాలి. కానీ కొంచెం అందులో ఖర్చులకి, కొంచెం ఇందులో ఖర్చులకి అందులో వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, ఎంత మిగిలిందో అంతే ఇస్తారు కానీ పూర్తిగా ఇవ్వలేరు కదా. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ప్రభు. Yes, Prabhu. రైట్? సో మనం కీర్తనీయ సదాహరి ఎందుకు చేయట్లేదంటే, ఫస్ట్ థింగ్ హ్యూమిలిటీ లేదు. రైట్? ఆ హ్యూమిలిటీ లేకపోవడం వల్ల ఏమైందంటే అవకాశాలు మనం తగ్గించేస్తున్నాం. ఎక్కడ రెస్పెక్ట్ వస్తుందో, ఎక్కడ బాగా అప్రిషియేషన్ వస్తుందో అక్కడే వెళ్తాను. సో అవకాశాలు తగ్గించేసాము. రైట్? ఎక్కడైతే కృష్ణ గురించి చెప్పాల్సిన అవకాశం ఉందో అక్కడ కూడా మన గురించే చెప్తున్నాం, నా గొప్పతనం గురించి లేదా నా దుస్థితి గురించి. సెల్ఫ్ కంగ్రాచులేటరీ మోడ్ ఆర్ సెల్ఫ్ కండెమ్నింగ్ మోడ్. రైట్? ఎవరు నాకు రెస్పెక్ట్ ఇస్తారో వాళ్ళతోనే నేను రెస్పెక్ట్ఫుల్గా ఉంటాను, ఎవరైతే రెస్పెక్ట్ ఇవ్వరో వాళ్ళతో రెస్పెక్ట్ఫుల్గా నేను ఉండను అనేసి సెలక్షన్ క్రైటీరియాలో పెట్టాము. సో హ్యూమిలిటీ అనేది మిస్ అవుతుంది. సో సగం ఎనర్జీ అటుపోయింది. ఇంకా టాలరెన్స్ అనేది, రైట్? నాతో ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది, నాతో ఇలా జరగడం నేను ఒప్పుకోను, ఇది కరెక్ట్ కాదు, దిస్ ఈజ్ అన్ఫేర్, నాకు న్యాయం కావాలి అనేసి అనవసరంగా ఎక్కడైతే మనకి లాభం లేదో అక్కడ మన చేతనని, శక్తిని, డబ్బుల్ని వృధా చేయడం అనమాట. సో ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే టాలరెన్స్ ఎక్కడ చూపించాలో ఎక్కడ చూపించకూడదో క్లారిటీ మిస్ అవుతుంది. చిన్న విషయాల్ని పెద్దగా చేయడం, పెద్ద విషయాల్ని చిన్నగా చేయడం. కృష్ణ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్, ఆయననే చిన్నగా చేసిస్తాం. రైట్?
మిగతా అన్ని చిన్న చిన్న విషయాలు వాటిని పెద్దగా చేసేస్తాం. సో దీనివల్ల ఏమైంది? టాలరెన్స్ పోయింది. సో ఇటు హ్యూమిలిటీ పోయింది, అటు టాలరెన్స్ పోయింది. అంటే ఆల్మోస్ట్ 75-80% ఎనర్జీ వీటిలోనే పోతుంది. కాబట్టి బ్యాలెన్స్ మిగిలిన 10-20%లో మనం ఇంతింత భక్తి చేస్తాం చిన్నగా. కాబట్టి ఏమవుతుంది? కీర్తనీయ సదాహరి జరగదు. రైట్? అండ్ టైమే పెట్టట్లేదు కాబట్టి రుచి రాదు. రుచి రాకపోతే మనం ఏమంటాము? దుర్దైవమిదృశం ఇహాజని అనురాగ. సో అనురాగమే లేదు నామం పట్ల. అది లేదు కాబట్టి టేస్ట్ రావట్లేదు. టేస్ట్ రావట్లేదు కాబట్టి ఇంకా చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ కూడా రాదు. కాబట్టి టైం మెల్లిమెల్లిగా తగ్గుతూనే పోతుంది భక్తిలో, కానీ పెరగదన్నమాట. ఈవెన్ పెరిగినా సరే క్వాంటిటీ పెరుగుతుందేమో కానీ క్వాలిటీ పెరగట్లేదు అనమాట. సో మనకి ఈ సహిష్ణుత, ఈ టాలరెన్స్ మరియు ఈ నమ్రత, రైట్, త్రినాదపి సునిచైన తరోరివ సహిష్ణున, ఈ రెండు వచ్చాయి అనుకోండి, దీని కీర్తనీయ సదాహరి చేయడం చాలా ఈజీ అవుతుంది అనమాట. రైట్? ఎవరు ఏమన్నా సరే మనము నిమ్మకు నీరెత్తినట్టుగా ఉంటారు కదా, అదేనా? సేమ్ ఏమంటారు అంటే ఐ డోంట్ అంతే కేర్, అంటారు ప్రభుజీ. రైట్? బికాస్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇట్ హ్యాస్ నో వాల్యూ. ఎవరన్నా వచ్చి మన పైన శారీరకంగా దాడి చేశారనుకోండి, దానివల్ల మన శరీరానికి హాని కలిగి భక్తికి పనికి రాకుండా పోయే పరిస్థితి వస్తుందనుకోండి, అప్పుడు సహనం చూపించొద్దు, పోరాడాలి. అర్జున సహనం చూపిద్దాం అనుకున్నాడు. ఏమని? దుర్యోధనుడిని వదిలేస్తా, వీళ్ళందరినీ వదిలేస్తా, యుద్ధాన్ని వదిలేస్తా, మరి నేను సన్యాసి అయిపోతా అన్నారు. అప్పుడు కృష్ణ, ఓ వెరీ గుడ్, నీకు ఎంతో ఓర్పు సహనం ఉంది, ఎంతకైనా సహించేస్తావు అనేసి అప్రిషియేట్ చేశారా? No, లేదు ప్రభుజీ. ప్రభు, అందరు చేతగాని వాడు అనుకుంటారని చెప్తాడు. ఎగ్జాక్ట్లీ, రైట్. సో సహనం మనం ఎప్పుడు చూపిస్తామంటే, బికాస్ నాకు పెద్ద విషయాలు ఉన్నాయి, ఐ హ్యావ్ సంథింగ్ బెటర్ టు డూ, సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు దిస్. అందుకనే నేను సహనం చూపిస్తున్నాను, కానీ చేతగాక కాదు. కోపం వస్తే అరవడము ఎవరన్నా చేయగలరు, కానీ నేను ఎందుకు అరుస్తలేను, ఎందుకు నేను ఏమంటలేనంటే బికాస్ దాంట్లో ఉపయోగం లేదు కాబట్టి. నాకు చేతగాక కాదు, ఎవరో చేతగాని వాళ్ళే చేసే పనులు నేను చేయట్లేదు అంటే నాకు చేతగాక కాదు, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు దాట్, ఇజంట్ ఇట్? సో మనకి 3 అప్రోచెస్ ఉంటాయి: టాలరేట్, మిటిగేట్, ఇమిగ్రేట్. టాలరేట్ ఏంటంటే కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ని మనం సహించాలి, ఎందుకంటే అందులో రియాక్ట్ అవ్వడంలో ఉపయోగం లేదు, రైట్? మిటిగేట్ అంటే రియాక్ట్ అవ్వాలి, సెటిల్ చేయాలి, ఎందుకంటే సెటిల్ చేయకపోతే కరెక్ట్ కాదు. థర్డ్ ఏంటంటే ఇమ్మిగ్రేట్, అటు నుంచి వెళ్ళిపోండి, సహించాల్సిన అవసరం లేదు, సెటిల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అటు నుంచి వెళ్ళిపోవాలి, దాన్ని ఇమ్మిగ్రేట్ అంటారు అనమాట. సో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సిటీ బస్లో వెళ్తున్నారు లేదా లోకల్ ట్రైన్లో వెళ్తున్నారు అనుకోండి, 50 మంది కూర్చునే కెపాసిటీ ఉంటే 250 మంది ఎక్కుతారు. ఎక్కిన తర్వాత ప్లేస్ ఉంటుందా అండి? ఉండదు, చాలా ఇరుక్కుగా ఉంటుంది. సో జనాలు మీద పడే అవకాశం ఉంటుంది. సో మీద మీద పడుతున్నారు అనుకోండి, ఒకవేళ నెక్స్ట్ 5 నిమిషాలు మీ స్టాప్ రాబోతుంది అనుకోండి, ఓర్చుకోవాలి, రైట్? కానీ స్టాప్ మీది చాలా దూరం ఉంది, అరగంట గంట ప్రయాణం చేయాలి, వెనక వాళ్ళు మీద పడుతున్నారు అనుకోండి, మాట్లాడడానికి ట్రై చేయాలి, బాబు మీద పడకు, రష్ ఉందని తెలుసు కానీ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండు అనేసి మిటిగేట్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. కానీ ఒకవేళ ఆ వ్యక్తి మాట వినడానికి రెడీ లేరు, అండ్ ఎట్లా తోస్తున్నాడో, ఎట్లా మీద పడుతున్నాడంటే బస్సు డోర్ నుంచి మనం బయట పడేలా ఉన్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలి? గొడవ పడాలా, ఓర్చుకోవాలా, బస్ దిగి వేరే బస్ ఎక్కాలా? బస్ దిగేసి వేరే బస్ ఎక్కాలి. దిగేసి వేరే బస్ ఎక్కాలి. రైట్? సో ఓర్చుకునే అంత టైం లేదు, ఎందుకంటే స్టాప్ చాలా దూరం ఉంది. గొడవ పడదామంటే ఎదుటోడు పిచ్చోడ్లా ఉన్నాడు, వాడికి ఏదన్నా అంటే ఎక్స్ట్రాలు చేస్తున్నాడు, ఎక్కువ చేస్తున్నాడు కానీ తగ్గించుకోవట్లేదు, రైట్? నన్ను తోసి నన్ను డోర్ నుంచి బయటపడేలా చేశాడు, నా కాలు చేయి విరిగింది అనుకోండి, జీవితంలో నాకు చేయాల్సిన చాలా పనులు ఉన్నాయి కదా. సో వీడితో గొడవ పెట్టుకోవడము నా హక్కుల కోసం పోరాడే టైం కాదు, ముందు నేను బస్ దిగేస్తా, తర్వాత వేరే బస్ చూసుకుంటా అనేసి ముందుకెళ్తాం అనమాట. సో లైఫ్లో టాలరేట్ ఎక్కడ చేయాలో అక్కడ చేయాలి, మిటిగేట్ ఎక్కడ చేయాలో అక్కడ చేయాలి, సెటిల్మెంట్ చేయాలి. మూడోది ఇమిగ్రేట్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం యూఎస్కి వెళ్ళాం, రైట్? యూఎస్కి వెళ్తే డెఫినెట్లీ చలి ఎక్కువగా ఉంటుంది, టెంపరేచరు, వాతావరణం కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో ఏం చేస్తాము? ఎక్కువ దుప్పట్లు కప్పుకుంటాము లేదా వేడి దుస్తులు వేసుకుంటాము, ఓకే? లేదు అనుకోండి, మిటిగేట్ చేస్తాం. ఎట్లా? హీటర్ పెట్టుకుంటాం రూమ్లో, లేదా మ్యాక్సిమం ఎక్కడ వెళ్తామో అక్కడ హీటర్ ఉండేలాగా చూసుకుంటాం.
కానీ చలి చాలా భయంకరంగా ఉంది, ఒళ్ళు తట్టుకోలేకపోతుంది అనుకోండి, ఏం చేస్తాం? తిరిగి ఇండియాకి వచ్చేస్తాం. తిరిగి తిరిగి ఇండియాకి ఇండియా తిరిగి ఇండియాకి వచ్చేస్తాం. రైట్. సో లేదు నేను సహిస్తూనే కూర్చున్నానంటే ప్రాణమే పోతుంది కదా ఆడ. ఎస్ ప్రభుజీ. ఇట్ సో సహించేది ఎక్కడ అంటే దానికో లిమిట్ ఉంటుంది. రైట్. కానీ ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఆ లిమిట్ అనేది వేరే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎట్లాగైతే చలిని తట్టుకునే కెపాసిటీ అందరిది డిఫరెంట్ ఉంటుంది. నేను చాలా బక్కగా ఉంటాను, కొలెస్ట్రాల్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి చలి నాకు ఎక్కువ వేస్తుంది అనమాట. మా ఫ్రెండ్స్ కొంచెం బలంగా ఉంటారు, వాళ్ళు అంటారు అనమాట, ఏముందిరా ఇంత చిన్నదానికే చలి చలి అని వణికిపోతున్నావు, వణుకొద్దు అంటాడు. వణుకొద్దు అంటే వణుకుండా ఆగిపోతామండి. రైట్. అంతే, ఇది బాడీ టైపే అంత వణకాల్సిందే. నాకు స్వెటర్ అన్నా కావాలి, చలి కన్నా బయట వెళ్ళకూడదు, అంతేగాని నువ్వు చెప్పినంత మాత్రం వణుకు ఆగిపోదు కదా. రైట్. సో ప్రతి ఒక్కరిది కెపాసిటీ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అందుకనే ప్రాపర్ గైడెన్స్ అనేది మనము గురువు దగ్గర తీసుకోవాలన్నమాట. ఈ విషయాన్ని నేను సహించాలా, సెటిల్ చేయాలా, లేదా అటు నుంచి నేను వెళ్ళిపోవాలా? ఎందుకంటే తృణాదపి సునీచేన సరోరివ సహిష్ణున అంటే జీవితంలో ఏం జరిగినా ఓర్చుకో అని కాదు. రైట్. చాలా మంది భక్తిని అపార్థం చేసుకుంటారు కాబట్టే ఈ చాలా డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ ఇది. నమ్రతకి, సహిష్ణుతకి అర్థము ఏది జరిగినా అది సహిస్తూ పో, ఏమి అనకుండా ఉండు కాదు. ఎక్కడ మాట్లాడాలో అక్కడ మాట్లాడాలి, ఎక్కడ సెటిల్ చేయాలో అక్కడ సెటిల్ చేయాలి, ఎక్కడ కామ్గా ఉండాలో అక్కడ కామ్గా ఉండాలి, ఎక్కడైతే వదిలేసి వెళ్ళిపోవాలో అక్కడ వదిలేసి వెళ్ళిపోవాలి. రైట్. అది డివోటీ అయినా నాన్ డివోటీ అయినా ఎవరైనా సరే, ఇంట్లో వాళ్ళైనా బయట వాళ్ళైనా సరే, మన సెంటర్ కృష్ణ ఉండాలి. ఆ కృష్ణ చుట్టూ మనకి ఏది ఇన్ అవ్వాలి, ఏది అవుట్ అవ్వాలి అనేది క్లారిటీ తెచ్చుకోవాలి. ఆవేశంలో డెసిజన్స్ తీసుకోవద్దు, ప్రాపర్ గైడెన్స్ తీసుకొని చేసామనుకోండి, అప్పుడు నిజంగానే తరోరివ సహిష్ణున అవుతాము, తృణాదపి సునిచ్చిన అవుతామన్నమాట. చాలామంది డివోటీస్ ఇలా అపార్థం చేసుకుంటారు, అట్లా ప్రవర్తిస్తారు కాబట్టే వేరే వాళ్ళకి భక్తి అంటే భయం వేస్తుంది. నేను చెప్పాను కదా, ఓ ప్రభుజీ నన్ను అడిగారు హౌస్ ప్రోగ్రాంలో, పిల్లల్ని ఇస్కాన్లో జాయిన్ చేయాలంటే భయం ఏంటంటే మరీ సాఫ్ట్గా అయిపోతే ఎవరేమన్నా సరే తిరిగి ఏమనకూడదు, అట్లా ఉంటుంది కదా మీ దాంట్లో అని అంటారు. రైట్. నేను అన్నాను అనమాట, అంటే బేసిక్లీ మీరు నన్ను చూడలేదేమో ఎప్పుడు, లేదా నాలంటోళ్ళని చూడలేదేమో, నేనైతే అనేస్తాను. సో మీరు జస్ట్ సాఫ్ట్గా ఉండేవాళ్ళు, అపార్థం చేసుకున్న వాళ్ళని చూసుంటారేమో, అందుకని అట్లా అనిపించింది. శ్రీల ప్రభుపాద్ కూడా చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటారు, కానీ ఆయన పైన ఏదన్నా అలిగేషన్ తీసుకొచ్చి ఏదన్నా ఎవరైనా మోసం చేయాలని చూస్తే మాత్రం ఆయన ఒక వారియర్ లాగా ఉంటారు. రైట్. సో కృష్ణ ఈజ్ అ వారియర్ ఆల్సో అండ్ హీఈస్ అ కౌహర్డ్ బాయ్ ఆల్సో. రైట్. సో వెన్న దొంగ కూడా చేస్తాడు, కంసుడిని ఒకే గుప్పిటితో చంపేసిన రోజు కూడా ఉంది. రైట్. సో భక్తులు కూడా అంతే, ఎక్కడ ఫైట్ చేయాలో అక్కడ చేస్తారు. ఓకే, అర్జున కరుణ చూపించడానికి కూడా రెడీ అయ్యారు, కానీ కృష్ణ ఏమన్నారు, చూపించొద్దు అన్నారు. సో సిమిలర్లీ గురువు చెప్పారు అనుకోండి, ఇక్కడ కరుణ చూపించి వదిలే అంటే వదిలేస్తారు. గురువు చెప్పారు అనుకోండి, ఇక్కడ నువ్వు పోరాడాల్సిందే అంటే పోరాడతారు. రైట్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దేర్, బట్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ అ ప్లేస్. ఎక్కడ ఏది పెట్టాలో అది మనకి తెలియాలన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఇది తెలుస్తుందో, ఈ ఓపిక, సహనం మరియు ఈ నమ్రత పెరిగిపోతుందో, అప్పుడేమవుతుందంటే అమానిన మానదేన. రైట్. రెస్పెక్ట్ మనము ఎక్స్పెక్ట్ చెయ్యము, మరియు వేరే వాళ్ళు మనల్ని అవమానించినా సరే, అవమానిన చేసినా సరే, రైట్, అవమానం చేసినా సరే, మనం మాత్రం తిరిగి మానమే ఇస్తాం అన్నమాట. ఎందుకంటే నీకు బుద్ధి లేదు. రైట్. నీ దగ్గర ఏమీ లేదు ఇవ్వడానికి, కాబట్టి నువ్వు ఇవ్వట్లేదు. కానీ నాకు బుద్ధి ఉంది కదా, నా దగ్గర ఉంది కదా ఇవ్వడానికి, నేను ఇస్తాను. రైట్. సో ఎవరన్నా పేదవాడు ఉన్నాడు అనుకోండి, వాడు తిరిగి మనకి ఫీస్ట్ ఇవ్వలేకపోయినా సరే, మనం ధనవంతులం కదా, వాళ్ళకి ఫీస్ట్ ఇవ్వచ్చా లేదా? ఎస్ ప్రభుజీ. రైట్. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ ఇనఫ్ సెన్స్ టు గివ్ మీ రెస్పెక్ట్, బట్ ఐ హ్యావ్ సెన్స్, సో ఐ విల్ రెస్పెక్ట్. సో ఎవరన్నా మనల్ని తిరిగి ఏరా ఒరే అన్నారు అనుకోండి, మనం తిరిగి మీరే అన్నా అనుకోండి, లేదు మీరు అలా మాట్లాడుకోదని చెప్పే వదిలేసేవాళ్ళనుకోండి, వేరే వాళ్ళు అనొచ్చు, నువ్వు కూడా ఆయనకు మాటకు మాట సమాధానం చెప్పాల్సింది కదా అంటే, ఆయనకు బుద్ధి లేదు కాబట్టి ఏరా ఒరే అన్నాడు. ఆయనలాగే నేను కూడా నాకు బుద్ధి లేకుండా ప్రవర్తించాను అనుకో, ఆయనకి నాకు తేడా ఏముంటుంది? ఇజంట్ ఇట్? సో ఐ విల్ గివ్ యూ రెస్పెక్ట్. సో అందుకని బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసేటప్పుడు వేరే వాళ్ళు వచ్చేసి మనల్ని ఇన్సల్ట్ చేస్తారు, ఏంటిది మీరు ఇంత చీప్గా మారిపోయారు, భగవద్గీతను ఎవరైనా నమ్ముతారా ఇట్లా రోడ్డు మీద తీసుకొచ్చి? రైట్. సో
వాళ్ళకి తెలియదు భగవద్గీత రోడ్డు మీదకి ఎందుకు వచ్చింది అనేసి. నువ్వు గుడికి రావట్లేదు కాబట్టే నేను రోడ్ ఎక్కాను అనేసి చెప్పలేం కదా, రైట్? కానీ మనం ఏం చెప్తాము, లేదు ఇది చేయొచ్చు ఇట్లా డిస్ట్రిబ్యూషన్, మీరు చెప్పండి మీరు ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నారు అనేసి, రైట్? సో కొందరు ఫోటోలు తీసి కూడా పంపిస్తారు తెలుసా, నాకు ఇట్లాంటి కేసు కూడా వచ్చింది, మీ ఇస్కాన్ వాళ్ళు ఇలా చేస్తున్నారు అనేసి. రైట్, ప్రభుపాదే బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్టార్ట్ చేశారు. ఒక ఆచార్య ఒక ఆచరణలోకి పెట్టవలసిన దాని గురించి మనము తిరిగి కామెంట్ చేయడం, క్రిటిసైజ్ చేయడం అంటే ఎంత అహంకారం ఉంటుంది? ఇంత అహంకారం ఉండేవాడి పైన మనం ఏదన్నా అని ఏదన్నా సాధించినా సరే ఉపయోగం ఉందా? వాడి అహంకారం పెరుగుతుంది, అజ్ఞానం పెరుగుతుంది, కానీ మనకేం రాదు కదా, రైట్? సో వి జస్ట్ సే సారీ, ఇట్స్ ఓకే, మీకు ఇష్టం లేకపోతే ఏం లేదు, బట్ దిస్ ఇస్ అవర్ న్యాచురల్ ప్రాక్టీస్ అనేసి మనం వదిలేసి ముందుకు వెళ్ళిపోతాం, రైట్? మనం బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయడానికి వెళ్ళాం కానీ రిజెక్ట్ చేసిన వాళ్ళతో గొడవ పెట్టుకోవడానికి వెళ్ళలేదు కదా, రైట్? సో పీపుల్ మే నాట్ రెస్పెక్ట్ అస్. ప్రభుపాద్ చెప్తారు, మై బుక్స్ ఆర్ లైక్ గోల్డ్ అంటారు. అందరూ కొనలేరు, రైట్? అర్హత ఉండేవాడు కొనగలిగిన వాడు, స్తోమత ఉండేవాడు వస్తాడు, తీసుకుంటాడు, జీవితం మారుతుంది. సో యు గో అండ్ డూ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేసి. సిమిలర్లీ మనం ప్రచారం వెళ్ళినప్పుడు అందరూ తీసుకోరు, రైట్? సో కామెంట్స్, క్రిటిసిజం, డిస్రెస్పెక్ట్ అనేది వస్తాయి. అండ్ ఆ టైంలోనే కృష్ణ చూస్తారు వీడికి భక్తి నిజంగానే ఎక్కిందా లేదా అనేసి. ఎక్కితే ఏం చేస్తాడు? సహనం చూపిస్తాడు. ఎక్కలేదనుకోండి నార్మల్ వ్యక్తిలాగా బిహేవ్ చేస్తాడు. సో జనరల్గా మీరు ఎప్పుడైనా డివోటీని కలిశారనుకోండి, ఆ డివోటీ నుంచి మీరు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు? కోపం, ద్వేషం, ఆక్రోషం ఇవి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారా? లేదా సాఫ్ట్ నేచర్, జెంటల్ నేచర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారా? సాఫ్ట్ నేచర్ సాఫ్ట్ అండ్ జెంటల్ ఎక్స్పెక్ట్. రైట్, అంటే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఒకటి, మరి నాన్ డివోటీస్ కానీ బయట వాళ్ళు కానీ అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కదా మనకి, ఇజంట్ ఇట్? కొందరు క్లాస్ జాయిన్ అయ్యి క్వశ్చన్లు ఎందుకు అడుగుతారు తెలుసా? చెప్పేవాడికి నాలెడ్జ్ ఎంత ఉందో తెలుసుకోవడానికి. కొందరు నాలెడ్జ్ వాళ్ళకి లేదు కాబట్టి నాలెడ్జ్ తెచ్చుకుందామని అడుగుతారు, కానీ కొందరు మాత్రం వీడికి ఎంత ఉందో నాలెడ్జ్ అని చెప్పడానికి అడుగుతారు, రైట్? ఎవరు ఎలా అడిగినా సరే మనం రెస్పెక్ట్ఫుల్లీ ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే కోపంలో ఒక మాట అన్నాం అనుకోండి, చెప్పిందంతా పక్కన పెట్టేసి తోకను పట్టుకొని వేలాడతారు. ఇలా అన్నారా, అలా అన్నారా, ఇదేనా మాట, ఇదేనా పద్ధతి అని అంటారు, ఇజంట్ ఇట్? సో ప్రపంచం మొత్తం ఇలాగే ఉంది. ఏదో ఒక స్మాల్ పర్సంటేజ్ పీపులే సహనము, నమ్రతతో ఉన్నారు. కాబట్టి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే అవమానమే ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి. ఎవరన్నా దారి తప్పి మానమిస్తే కృష్ణ మర్సి అనుకోవాలి. అలా అనుకున్నాం అనుకోండి, ఏమైపోయింది? తృణాదపి సునిశ్చయం అయిపోయింది, తరోరిప సహిష్ణుత అయిపోయింది, అమానిన మానేదైనా జరుగుతుంది అనుకోండి, అప్పుడు వేరే పని ఏమి ఉండదు. న్యాచురల్ యాక్టివిటీ ఏమవుతుందంటే కీర్తనీయ సదాహరి అయిపోతుంది అనమాట. బికాజ్ మన గురించి ఆలోచించడానికి టైం లేదనుకోండి, ఎవరి గురించి ఆలోచిస్తాం? సో కృష్ణ కృష్ణ గురించి ఉట్టి ఆలోచించి కామ్గా ఉండగలమా? లేదు ప్రభుజీ. రైట్, రిలాక్స్ అవ్వండి. చెప్తానంటారు. సో కీర్తనీయ సదాహరి అంటే కేవలం చాంటింగ్ చేయడమే కాదు, కీర్తన సంకీర్తన చేయడమే కాదు, ప్రచారం చేయడం కూడా కీర్తనీయ సదాహరిలోనే వస్తుందన్నమాట, రైట్? సో ఎప్పుడైతే మీరు మీ గురించి తక్కువ ఆలోచించి కృష్ణ గురించి ఎక్కువ ఆలోచిస్తారో అప్పుడు టైం అంతా కీర్తన సదాహరి వైపు వెళ్తూ ఉంటుందన్నమాట. సో నిజంగానే మీ జీవితంలో ఆ కీర్తనీయ సదాహరి అనే టైం రావాలి అంటే నమ్రత పైన, సహిష్ణుత పైన ఫోకస్ అనేది చేయాలి, రైట్? టాలరెన్స్ అంటే కోరికలు కూడా చాలా వస్తూ ఉంటాయి, ఆ కోరికల వెంట వెళ్ళడకుండా ఉండడం కూడా టాలరెన్సే అన్నమాట. ఏకాదశి రోజు మీరు ఏం చూపిస్తారండి? ఆ ఏకాదశి రోజు ఏకాదశి ప్రసాదం తినాలని ఉంటుందా? ఉపవాసం ఉంటుంది. అదే, కానీ వేరే తినాలని కూడా ఉంటాయి కదా, కానీ ఓర్పు సహనం చూపిస్తారా లేదా ద్వాదశి దాకన్నా? అప్పుడే ఆకలి ఎక్కువ అవుతుంది ప్రభుజీ. ఆ, ఆకలి ఎక్కువవుతుంది, రైట్? సో ఏకాదశి చేయాలన్నా మీ దగ్గర టాలరెన్స్ కావాలి. సో ఒకసారి గౌర్ గోపాల్ దాస్ ప్రభు అంటారనమాట, మనము ఏకాదశి వ్రతం రోజు నో గ్రెయిన్స్, రైట్, నో పల్సెస్ లాగే నో ఇన్స్టాగ్రామ్, నో ఫేస్బుక్, నో స్నాప్చాట్, ఇట్లాంటి ఏకాదశి వ్రతాలు కూడా మనం చేయాలట, రైట్? సో అవి వాటిని దూరం పెట్టాలి. సో సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా నో క్వారల్స్, నో క్రిటిసిజం, నో ఈగో బ్యాటిల్స్, వీటి నుంచి కూడా మనం ఏం చేయాలి? ఏకాదశి వ్రతం పెట్టుకోవాలి. ఆ ఏకాదశి వ్రతం రోజు జరగాలి మనకి. ఈ రోజు నేను ఎవరితో గొడవ పెట్టుకోను, ఎవరు ఏమన్నా సరే ఓర్పుగా ఉంటాను, ఏది కరెక్టో అదే చేస్తాను, ఏది ఈజీయో అది చెయ్యను అనేసి మనం రోజు ఒక వ్రతం పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, కొన్ని రోజులు ఫెయిల్ అవుతాము, కానీ ఇలాగే కంటిన్యూ చేసామనుకోండి నెక్స్ట్ 5-10 ఏళ్ళు
కీర్తనీయ సదాహరి జరిగే అవకాశం ఉందా లేదా? ఎస్ Yes, ప్రభుజీ. Prabhuji. Right? So you practice this and you will be able to conquer your all senses and you will be able to do కీర్తనీయ సదాహరి. సో జస్ట్ కంక్లూడ్ చేస్తాను మనం ఈరోజు ఏం చెప్పామనేది. సో కృష్ణ బుక్లో ఉండే చాప్టర్ 89లో డెఫినేషన్ గురించి చెప్పాము. టాలరెన్స్ అంటే ఏంటంటే వన్స్ గ్రేట్నెస్ ఇస్ ఎస్టిమేటెడ్ by the ability to tolerate provoking situations, right? దెన్ మనం ఏంటి ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నాం. ఏంటంటే టాలరెన్స్కి ఇంకో డెఫినేషన్ ఏం చెప్పామంటే రిసెంట్మెంట్ ఆఫ్ రియాలిటీ అనేది ఉండదు. ఏది జరిగిందో దాన్ని మనము యాక్సెప్ట్ చేస్తాము. ఇది ఎందుకు జరిగింది, ఇది ఇలా జరగకూడదు, ఇది అన్యాయం, ఇది అఘోరం అనేసి దాని గురించి గొడవ పడుతూ ఉండడం. సరే జరిగింది, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి అనేసి. సో రాంగ్ టర్న్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను, రైట్? తప్పుదారి పట్టాము, ఎస్ తప్పుదారి పట్టాము, తొందరగా ఇప్పుడు వెళ్ళాలి, అంతేగాని ఇది లేదు. అండ్ ఈవెన్ బిహేవియర్ ఇన్ రిలేషన్షిప్, ఈ వ్యక్తి నాతో ఇలాగే ఎందుకు చేస్తున్నాడు, అలాగే ఎందుకు చేస్తున్నాడు అంటే ఈ వ్యక్తి ఇంతే, ఇలాగే చేస్తాడు, ఇప్పుడు నువ్వు ఈయనకు తిరిగి ఎలా బిహేవ్ చేస్తావు, రిలేషన్షిప్ని ఎలా బెటర్ చేస్తావు, దీనిపైన ఫోకస్ పెట్టాలి. ఈ మనిషి నా జీవితంలోకి ఎందుకు వచ్చాడు అని ఏడిస్తే సరిపోదు, ఇట్లా ఎందుకు ఉంది, ఈయన నేచర్ ఎందుకు ఇట్లా ఉంది, ఈయనకి ఈ మాత్రం కూడా అర్థం కాదా అంటూ కూడా మనము ఉండలేము. అండ్ దెన్ రిసెంట్మెంట్ ఆఫ్ రియాలిటీ ఆఫెన్ హర్ట్స్ మోర్ దెన్ రియాలిటీ. సో యాత్ర ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాము. యాత్రకి వెళ్ళకపోవడం బాధ కాదు, ఆ వెళ్ళలేకపోయినందుకు మనసు ఏదో కొత్త కథలు అల్లుతుంది కదా. ప్లస్ వేరే వాళ్ళు వెళ్ళిన వాళ్ళు ఫోటోలు పంపించినప్పుడు నాతో ఇంతే జరుగుతుంది, ఇలాగే జరుగుతుంది అని చెప్పడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఇంకా హర్ట్ అవుతూ ఉంటాం అన్నమాట. సో టాలరెన్స్ ఏంటి అంటే ప్రొవోకింగ్ సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి కానీ నేను ప్రొవోక్ అవ్వను, నేను రెచ్చిపోయి అనవసరంగా రచ్చ చేయను, అండ్ థింగ్స్ అనేది ఏదైతే వర్స్ అవ్వకుండా ఉండేటట్టు ప్రయత్నిస్తాను అని మనం ఏం చేస్తాము, యాక్సెప్ట్ చేస్తాం రియాలిటీని. అండ్ ఇంటెలిజెంట్లీ సత్వగుణంలో దాని పట్ల ఏదైనా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాము. సో ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ ప్రాసెస్లో మనం చిన్న విషయాలని చిన్నగా పెట్టగలుగుతాము, పెద్ద విషయాలని ఫోకస్ చేయగలుగుతాము, పెద్దగా పెట్టగలుగుతాము. సో 2.14లో యాక్చువల్గా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పలేదు. కృష్ణ ఏమంటారంటే మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖదాహ ఆగమాపాయినో నిత్యాస్తాం స్థితి క్షస్వ భారత. ఓర్చుకో, టాలరేట్ చెయ్యి అనేసి అర్జున్ అని అంటారు. కానీ 11.33లో ఏమంటారంటే వాళ్ళు నీ ఎనిమీస్ కాబట్టి నువ్వు ధనస్సును తీసుకో మరియు అటాక్ చేయి అని అంటారు. సో ఒక దగ్గరేమో ఓర్చుకో అంటున్నారు, ఇంకో దగ్గర అటాక్ చేయి అంటున్నారు. సో అంటే మనం కూడా ఏంటంటే చిన్నవి ఓర్చుకోవాలి కానీ పెద్దవి మాత్రం ఓర్చుకోకూడదు. ఎందుకంటే ఏదన్నా హాని జరగబోతుంది మనకి, మన వాళ్ళకి జరగబోతుంది అని అన్నప్పుడు అక్కడ ఓర్చుకోకూడదు. సో దుర్యోధనని వదిలేశారు, శాంతి సమావేశం జరిగేదాకా కూడా యాక్చువల్గా యుధిష్ఠిర్ మహారాజ్ వదిలేశారు. కానీ అప్పటికి యుద్ధం తప్ప వేరే దారి లేదు అని తీసుకొచ్చిన తర్వాతనే యుద్ధం చేశారు, కానీ మొదటి నుంచే సహనం లేకుండా లేరు, రైట్? సో మన జీవితంలో ఏది పెద్దది ఏది చిన్నది అనేది మనం ప్రాపర్గా ఇంటెలిజెంట్లీ డిసైడ్ చేయాలి. అదర్వైజ్ ఏమవుతుందంటే ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్లన్నిటిపైన టైం ఇవ్వక అన్ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్స్ మీదనే టైం ఇచ్చేస్తాము, రైట్? సో ఇఫ్ యూ లెట్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ హ్యాపెన్స్ మ్యాటర్, వీ డోంట్ లెట్ వాట్ మ్యాటర్స్ హ్యాపెన్, right? So if we take all things seriously, then our mental energy gets consumed unnecessarily. మన దగ్గర టైమే లేదు. ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను కదా, మన దగ్గర ఎంత ఇన్కమ్ ఉందో అందులో మిగిలిందే కృష్ణకి ఇవ్వగలం కానీ మొత్తం ఇవ్వలేము, రైట్? సో మొత్తం ఇవ్వాలి అంటే వేరే చోట ఎక్కడైతే ఖర్చు అవుతుందో అక్కడ ఖర్చులు తగ్గించాల్సి వస్తుంది. శ్రీల ప్రభుపాద్ అమెరికాకి వెళ్ళినప్పుడు యాక్చువల్గా ఇది ఒకటి చెప్పలేదు. సో అమెరికాకి వెళ్ళే ముందు సుమతి మొరార్జీ ఏమందంటే మీకు భాగవతమే చెప్పాలని ఉంది కదా, రోజు మా ఇంటికి రండి 1 అవర్ చెప్పండి నేను వింటాను, రైట్? ఎందుకు ఆ చలిలో వెళ్ళి అక్కడ ఏదో హిప్పీస్కి ఆ వాళ్ళకి వీళ్ళకి చెప్పాలని అనుకుంటున్నారు, మీరు వెళ్ళకండి అని అంటే ప్రభుపాద్ ఓర్చుకోవచ్చు కదా తన కోరికని, అక్కడ వెళ్ళే కోరికని. బట్ యాక్చువల్గా అది ఓన్లీ కోరిక కాదు, గురు మహారాజ్ ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్. పాశ్చాత్య దేశాల్లో వెళ్ళి నేను ప్రచారం చెయ్యాలి, రైట్? సరేలే, ఎవరు ఇంకా నా మాట వినట్లేదు ఇండియాలో, అక్కడ వెళ్ళడం కూడా కష్టం అని చెప్తుంది, మరి నేను అడ్జస్ట్ అయిపోతా, కాంప్రమైజ్ అయిపోతా అనేసి టాలరేట్ చేయలేదు, రైట్? సో హీ సెడ్ నో, ఐ హ్యావ్ టు గో. అండ్ అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత కూడా చాలా టాలరేట్ చేయాల్సి వచ్చింది, రైట్? బట్ he tolerated all those small things because he don't want to tolerate that big thing, రైట్? నా గురు మహారాజ్ చెప్పింది నేను చేయకుండా ఉండేలాగా నేను అడ్జస్ట్ అవ్వలేను, కానీ గురు మహారాజ్ చెప్పింది చేయడం కోసం నేను చాలా విషయాల్లో అడ్జస్ట్ అవుతాను, రైట్? సో లైఫ్లో మనకి చాయిస్ వస్తుంది అనమాట.
పెద్ద విషయాలలో కాంప్రమైజ్ అవ్వాలా, చిన్న విషయాలలో కాంప్రమైజ్ అవ్వాలా? సో మనం ఏం చేయాలంటే పెద్ద విషయం కోసం చిన్న చిన్న విషయాల్లో కాంప్రమైజ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. రైట్? అది మనం జాబ్లో కూడా చేస్తాము, పెళ్ళిళ్ళలో కూడా చేస్తాము, రిలేషన్షిప్లో చేస్తాము, ఎక్కడన్నా చేస్తాము. వి ఫోకస్ ఆన్ ద బిగ్ థింగ్ అండ్ వి కాంప్రమైజ్ ఆన్ ది స్మాల్ థింగ్స్ అన్నమాట. సో అప్పుడు మనం ఏమవుతుంది, అడ్వాన్స్ అనేది అవుతాము. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, we will be able to focus on chanting and planning for our కృష్ణ కాన్షియస్ గ్రోత్. సో మనం ఎగ్జాంపుల్ కూడా తీసుకున్నాం ఏంటంటే, ప్లానింగ్లో అప్పుడప్పుడు రాసుకునే ఫెయిల్ అవుతాయి, కానీ మనం ప్లాన్ చేయడం ఆపేయొద్దు. రైట్? అక్కడ కూడా ఓర్పు సహనం చూపించాలి. సరే, ప్లానింగ్ అనేది చేస్తున్నాం కదా, కొంచెం అన్నా ముందుకెళ్తాం ఆ డైరెక్షన్లో. ప్లానింగే చేయలేదు అనుకోండి, అస్సలు ముందుకెళ్ళగా అనమాట. రైట్? సో శ్రీల ప్రభుపాద్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకున్నాము. అండ్ సత్వగుణంలో మనము ట్రై చేయాలి. సత్వగుణంలో గివప్ చేయాలనే యాటిట్యూడ్ ఉండదు. నేనేది చేయగలను అది నేను చేస్తాను, నేనేం చేయలేను అది కృష్ణ చేస్తారు అనేసి మనం వెళ్తాము. మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్లో ఏంటంటే మొత్తం నా కంట్రోల్లో ఉందని ముందుకు వెళ్తాము, కానీ యాక్చువల్గా వెళ్ళాక తెలుస్తుంది మన కంట్రోల్లో ఏం లేదని. అప్పుడు ఇంకా ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చి ఇంకా గివప్ చేస్తాము. తమ గుణంలో అయితే ప్రయత్నం కూడా చేయం, అంతా భగవంతుడి చేతిలో ఉంది, అది నా చేతిలో ఏం లేదనేసి ప్రయత్నం కూడా చేయమన్నమాట. సో వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ షోయింగ్ టాలరెన్స్ ఇన్ మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్. అండ్ మనము 3 అప్రోచెస్ చెప్పాము: టాలరెన్స్, టాలరేట్, మిటిగేట్ అండ్ ఇమిగ్రేట్. సో మనం చలి గురించి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాము, బస్దే ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాము. సో మనము ఎక్కడ సహనం చూపించాలో అక్కడ చూపించాలి, ఎక్కడ మిటిగేట్ చేయాలి, సెటిల్మెంట్ చేయాలి అక్కడ చేయాలి, అండ్ ఎక్కడ ఇమిగ్రేట్ చేయాలో అంటే అటు నుంచి వెళ్ళిపోవాలో అటు నుంచి వెళ్ళిపోవాలి. అయితే ఈ మొత్తం గైడెన్స్ అనేది గురు అండర్లో మనకు జరిగితే కరెక్ట్గా మనం ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఫాలో అవ్వగలం. అండ్ ఫైనల్లీ మానినా మానదేనా, ఎవరైతే రెస్పెక్ట్ ఇవ్వకపోయినా సరే మనం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం మనకు తెలిసిపోతుంది, ఎందుకంటే తెలుసు కదా స్మాల్ థింగ్స్ ఏంటి, బిగ్ థింగ్స్ ఏంటి. సో ఇలా జరగడం వల్ల ఫైనల్లీ మనం కీర్తనీయ సదాహరి అనే స్టేజ్కి వెళ్తాం. సో సెకండ్ ఎక్కడ క్లోజ్ అయింది, దుర్దైవం ఇదృశం, దుర్భాగ్యవశం నేను టేస్ట్ లేకుండా ఉన్నాను అనేసి. థర్డ్కి ఎండ్కి వచ్చేసరికి తెలిసింది, ఓ యాక్చువల్గా హ్యూమిలిటీ, టాలరెన్స్ మిస్ అయింది, కాబట్టి ఇవి 2 క్వాలిటీస్ నేను డెవలప్ చేసుకుంటే దెన్ ఐ కెన్ డూ కీర్తనీయ సదాహరి అనేసి. సో మహారాజా అది రాణా ప్రతాప్ సింగ్ ఉన్నారు కదా, ఆ స్టోరీ నుంచి కూడా మనం తీసుకున్నాము. ఎందుకు వృక్షాన్ని యూజ్ చేశారంటే, రాయి పట్టి కొడితే అది పండునిస్తుంది, మనం మాత్రం శిక్షను ఇవ్విస్తాం అనమాట. రైట్? సో అందుకనే వృక్షం నుంచి అది మనం నేర్చుకోవచ్చు. అండ్ వీ షుడ్ ట్రై టు గివ్ దెమ్ గుడ్ బ్యాక్. వాళ్ళు మనకి చెడునిచ్చారు, కానీ తిరిగి మనం మంచినే ఇస్తాం. ఎందుకు? వాడు చెడు ఇచ్చాడు కాబట్టి, ఇవ్వడానికి వాడి దగ్గర మంచి లేదు కాబట్టి. కానీ నా దగ్గర మంచి ఉంది కదా, సో నేను తిరిగి మంచినే ఇస్తాను అని మనము ప్రయత్నించాలి. ఓకే? శ్రీ శ్రీ శిక్షాష్టకం కీ జయ, శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు కీ జయ, जगद्गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. హరే కృష్ణ ప్రభు, అది ఎగ్జాంపుల్ 2 చెప్పారు. చలి ఇంకోటి ఏం ప్రభు అన్నారు? బస్ ఇది బస్సులోకి వెళ్ళి తోసేస్తున్నారు అనేసి. ఓకే, ఎస్ సూర్యతేజ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, నాకు ఈ టాలరెన్స్ గురించి ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఉంది ప్రభుజీ. చెప్పండి ప్రభు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మన ఇంటికి ఎవరైనా ఒక గెస్ట్లు వచ్చారు. ఓకే, గెస్ట్లు వచ్చినప్పుడు నేను స్పూన్ తో వాటర్ ని వడ్డిస్తూ ఉంటే చట్నీ కింద పడింది. అప్పుడు ఏం చేయాలి? స్పూన్ తో వాటర్ ని వడ్డిస్తుంటే చట్నీ కింద పడుతుంది, ఏం చేయాలి? నాకు అర్థం కాలేదు ప్రభు, ఏం జరిగింది? స్పూన్ తో నేను వాటర్ ని వడ్డిస్తుంటే చట్నీ కింద పడింది. స్పూన్ తో వాటర్ ని వడ్డిస్తున్నారా? అప్పుడు చట్నీ కింద పడుతుంది, అప్పుడు ఏం చేయాలి? అంటే స్పూన్ తో వాటర్ ఎందుకు వేస్తున్నారు మీరు? ఫస్ట్ థింగ్ నేను చెప్పేది మీకు అర్థం కావట్లేదు ప్రొఫెసర్. నేను కావట్లేదు, స్పూన్ తో అంత ఎనిగ్మాటిక్ గా ఉంది. నేను స్పూన్ తో వాటర్ ని వడ్డిస్తుంటే చట్నీ కింద పడుతుంది, దాన్ని నేను ఎలా అవాయిడ్ చేయగలను? అంటే మీరు అది నిజంగానే స్పూన్ తో వాటర్ వడ్డిస్తేనే చట్నీ పడిందా, లేదా మీరు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారా ఏదో? బికాజ్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఏం జరిగిందో చెప్పండి. నేను ఒక క్లయింట్ మీటింగ్ లో ఉన్నప్పుడు మా బాస్ వచ్చేసేసి, బాస్ కాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఓకే, హీస్ మై కొలీగ్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడుగుతారు అన్నమాట. ఇలాంటి ఏదో ఒక ర్యాండమ్ సంథింగ్ ఏమవుతుందో తెలీదు, ఇల్లాజికల్, లాజిక్ అనేది దానికి స్పెల్లింగే ఉండదు అనమాట, అలా ఉంటుంది అనమాట. అలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చి అడుగుతారు. సో హౌ డు ఐ రియాక్ట్ అంటే, ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే, ముందు క్లయింట్ ఉంటాడు, ఇతనేమో ఏదో క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, అసలు లాజిక్ అర్థం కాదు, అసలు నాకు అర్థం కావట్లేదు, మళ్ళీ చెప్పు అంటేనేమో మళ్ళీ అదే చెప్తాడు. కొంచెం గట్టిగా ఏదన్నా చెప్పడానికి ట్రై చేసి
ఇప్పుడు Hmm. క్లయింట్ మీటింగ్ లో ఉన్నాం, నువ్వు టేక్ దిస్ ఆఫ్లైన్ ఇది అని చెప్పేసి అంటే నౌ యూ ఆస్క్ వాట్ ఈస్ రైట్ క్వశ్చన్, నౌ యూ ఆస్క్ మీ అంటాడు అన్నమాట. అంటే తిరిగి రైట్ క్వశ్చన్ ఏంటో నేను చెప్పాలంట. అంటే అతని మనసులో ఏముందో నాకు తెలియదు. Hmm. నౌ యూ ఆస్క్ వాట్ ఈస్ ద రైట్ క్వశ్చన్ అని చెప్పేసి నన్ను అడుగుతాడు మళ్ళీ. సో ఇలాంటి కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు Hmm. ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవ్వాలి? ఇప్పుడు టాలరేట్, మిటిగేట్, ఇమిగ్రేట్ అని చెప్పాను కదా. సో మీరు ఇట్లాంటి మీటింగ్స్ జరిగినప్పుడు సహించాలి. కానీ సహించడం కష్టం అని అన్నప్పుడు మీటింగ్ జరిగే ముందే చెప్పాలి. ఈ మీటింగ్లో నేను ఇది చెప్పబోతున్నాను. ఒకవేళ మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్ ఉంటే ముందే కరెక్ట్గా ఫ్రేమ్ చేసుకొని నాకు అడగండి. ఎందుకంటే క్లయింట్తో మాట్లాడేటప్పుడు నేను అంతే ఓపిక్గా మీకు ఆన్సర్ ఇవ్వలేను. అండ్ ఐ కెనాట్ ఫ్రేమ్ యువర్ క్వశ్చన్. మీరే క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసి చెప్తే ఆన్సర్ ఇవ్వగలను. రైట్? సో ఇప్పుడు మనం ఆర్డర్ ఇవ్వడానికి వెళ్ళాం అనుకోండి రెస్టారెంట్లో. సో అది అట్లా ఉంటుంది చూడండి, రౌండ్గా ఉంటుంది. అండ్ అది కొంచెం వైట్గా కూడా ఉంటుంది, బ్రౌన్గా కూడా ఉంటుంది. రైట్? అది కొన్నిసార్లు కరెక్ట్ రౌండ్ సర్కిల్లో వస్తుంది, కొన్నిసార్లు షేప్ అటు ఇటు అవుతుంది. సో అట్లాంటిది కావాలని అంటే నాకు అర్థం కాలేదంటే నువ్వే చెప్పు నాకేం కావాలని అంటే రెస్టారెంట్ వాడు ఏమంటాడు, బాబు నువ్వు పక్కన జరుగు మీ ఆర్డర్ చెప్పండి అని అంటాడు. ఇజంట్ ఇట్? సో మీరు నా నుంచి అట్లా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, నాకు అంత లేదు, అంతర్యామి కాదు నేను చెప్పడానికి. సో అనవసరంగా నేను ఇరిటేట్ అయ్యి మీకు ఆన్సర్ రాలేదనేసి మీరు డిస్రెస్పెక్ట్గా ఫీల్ అయ్యి, ఇదంతా ఆల్రెడీ చాలాసార్లు జరిగింది, మళ్ళీ మళ్ళీ అది చేయాలని లేదు. సో డోంట్ ఆస్క్, ఆర్ యు ఆస్క్ క్లియర్లీ ఐ విల్ ఆన్సర్ అని చెప్పండి. ఇంత చెప్పినా సరే మళ్ళీ అదే చేస్తున్నాడు అనుకోండి, ఆ కొలీగ్ని మార్చేయండి లేదా కంపెనీనన్నా మార్చేయండి. ఏది కుదరట్లేదు కాబట్టి అయితే ఓర్చుకోండి. రైట్? సో జాబ్ మారలేము కాబట్టి ఓర్చుకోవాలి. యాక్చువల్గా ఒకసారి మనం ఒక ముద్రేసాం అనుకోండి, వీడు వెధవ వీడింతే అనేసి ముద్రేసాం అనుకోండి, ఆ ముద్రతో సాటిస్ఫై కూడా అవ్వాలి. మళ్ళీ ఆ వెధవ నుంచి మంచితనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు. రైట్? లేదా ఆ ముద్ర వేయకూడదు, ప్రయత్నిస్తూ ఉండాలి. అండ్ మాక్సిమం టైమ్స్ ఏమంటామంటే మనం ఒకళ్ళ పైన ముద్రేస్తాం, వీడికి బుద్ధి లేదు, తెలివి తక్కువ ప్రశ్నలు వేస్తానే ఉంటాడని అంటాము, కానీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం వాడు తెలివైన క్వశ్చన్లు వేయాలని. రైట్? సో అక్కడే మనకి సొల్యూషన్ అసలు టాలరెన్స్ అనేది పోతుంది. ఎందుకంటే అక్కడ మిస్ మ్యాచ్ ఉంది, రియాలిటీని యాక్సెప్ట్ చేయలేదు ఇంకా. వీఆర్ స్టిల్ హ్యావింగ్ అ వార్ అగెయిన్స్ట్ రియాలిటీ. రియాలిటీ ఏంటి? ఆయనకు తెలివి లేదు, ఆయన అడగలేడు సరిగ్గా. కానీ మనము ఆయన నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం ఆయన సరిగ్గా అడగాలని. అందుకనే మనకు కోపం వస్తుంది, ఇరిటేషన్ వస్తుంది. బట్ ఒక్కసారి యాక్సెప్ట్ చేసావు కదా, ఏ వీడింతే అనేసి. రైట్? కొన్నిసార్లు కొందరు తాగేసి వచ్చి ఏదైనా మాట అంటే ఏమంటామంటే, తాగేసి మాట్లాడుతున్నాడు పట్టించుకోకని అంటాం. రైట్? సో కొందరికి సైకలాజికల్ నష ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ ప్రకారమే ప్రపంచం నడుస్తుంది అని అనిపిస్తుంది. రైట్? మీకు తెలుసా, తాగిన వాడికి భూమి ఇంకో వైపు తిరుగుతున్నట్టు ఫీలింగ్ వస్తుంది. రైట్? లేదా వాడికి ఏమనిపిస్తుంది అంటే అందరు నా చుట్టే తిరుగుతున్నారు అని అనిపిస్తుంది వాడికి. సో అట్లనే కొందరికి సైకలాజికల్ నష ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్లాంటివి తప్పవు. సో ఎయిదర్ మీరు ఓర్చుకోండి, ఎందుకంటే నాకు తెలిసి మీరు నాకు అడిగేదాకా వచ్చింది అని అంటే సెటిల్మెంట్ అయ్యే ఇష్యూ కూడా లేదనుకుంటా. ఎయిదర్ టాలరేట్ ఆర్ ఇమిగ్రేట్, రెండే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. రైట్? సో టాలరేట్ చేయండి వేరే జాబ్ వచ్చేదాకా. ఇనిషియల్లీ చాలా మా ఇద్దరి మ్మ్. మధ్య బాగా స్ట్రైఫ్ ఉండేది అనమాట. మ్మ్. ఆ మ్మ్. తర్వాత అది నాకు అర్థమైంది, ఓకే సిచ్యువేషన్ ఇలా హ్యాండిల్ మ్మ్. చేస్తే వర్కౌట్ అవ్వదు అని చెప్పేసి. ఆ కరెక్ట్. తర్వాత నేను కొంచెం ఎస్ మాతాజీ, एक 5 मिनट्स अजून. ఓకే చెప్పండి బ్రో. ఆ తర్వాత నేను నాలో మదన పడుతూ అట్లాగా నేను okay, దీని నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వడానికి ఏంటి మార్గాలు అని చెప్పి చూస్తూ ఉన్నాను. అది ఎందుకో అదంతా వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ నాకు అది అలవాటు అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు నాకు నవ్వు వస్తుంది అనమాట ఆ సిచ్యువేషన్ మళ్ళీ తలుచుకుంటే. దానికి నేను ఎందుకు అంతగా ఇదిగా రియాక్ట్ అయ్యి గొడవ పడాల్సినంత అవసరం ఉంది అట్లా అని చెప్పేసి నో అండ్ ట్రైంగ్ అంతే, కన్సోల్ మై సెల్ఫ్. మీ కర్మ అనుకోండి ఇంకా అంతే. ఆ వ్యక్తితో మీరు ఇట్లాంటి ఇరిటేటింగ్ పర్సనాలిటీ అయి ఉంటారు పోయిన జన్మలో, ఈ రోజు ఆయన మీకున్నాడు, అంతేలేండి. మనం గీసుకున్న బొమ్మలే మనంతో ఎక్కువ ఏంటంటే తవ్విన గొయ్యలే ఇవన్నీ. పోవట్లేదు ఇంత చేసినా అని అంటే ఖచ్చితంగా అది మన కర్మనే ప్రభు. సో ఇంకా అనుభవించి హ్యాపీగా వదిలేసుకోండి, లేదంటే నెక్స్ట్ జన్మలో మళ్ళీ వస్తాడు. గ్రేట్. ఎస్ పుష్పారెడ్డి మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। ధన్యవాद ప్రణామ్ మాతాజీ.
ప్రభుజీ అడిగిన లాంటిదే కొంచెం సేమ్. అంటే ఫ్యామిలీలలో ఉమ్, ఉంటారు కొంచెం మంది. అడుగుతుంటారు, చెప్పు చెప్పు అంటుంటారు. ఉమ్, వాళ్ళ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇయ్యలేదనుకోండి వాళ్ళు అనుకున్నది. ఇంకా ఉమ్, దాన్నే మళ్ళీ వాళ్ళు చెప్పిందే ఓకే అనేటట్టు చెప్తుంటారన్నమాట. ఉమ్, మనం సైలెంట్ గా ఉన్నాం అనుకోండి, మళ్ళీ ఉమ్, కరెక్టా కదా అని చెప్పిస్తుంటారు మనతోని. ఎందుకులే చెప్పడం, మళ్ళీ చెప్తే ఉమ్, ఏమంటారు, మళ్ళీ అది కరెక్ట్ అంటారా రాంగ్ అంటారా అని సైలెంట్ గా ఉన్నాం అనుకోండి, మళ్ళీ ఉమ్. మనతోనే చెప్పడానికి చూస్తుంటారు. అది ఎట్లా చూసుకోవాలి వాళ్ళని. అలా జరిగినప్పుడు అలా జరగనిచ్చి మిగతా టైంలో దాన్ని పట్టించుకోకూడదు. ఇప్పుడు మనకి ఎండలు ఉన్నాయి కదా, సో బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎండ ఉంటుంది, కానీ మనం బయటికి వెళ్ళకపోతే పని కాదు అన్నప్పుడు వెళ్ళాలి, వచ్చేయాలి. కానీ వెళ్ళి బయట వచ్చిన తర్వాత అబ్బబ్బా ఏమన్నా ఎండలు ఉన్నాయా, అసలు చిరాకేస్తుంది ఎండలు చూసి అని టైం వేస్ట్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే మనం మాట్లాడినా సరే ఎండలు తగ్గవు కదా. ఎస్ ప్రభుజీ. రైట్. సో కొందరు మీరు అంతగా సహిస్తున్నారు, ఇంతగా చెప్తున్నారంటే ఆ వ్యక్తిని మనం అయితే బయట పంపించలేము, మీరు ఆ వ్యక్తి నుంచి దూరం అవ్వలేరు, అవునా? ఎస్ ప్రభుజీ. సో ఏం చేయండి అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ జరిగినప్పుడల్లా ఇది ఒక టైం వేస్ట్, నాకు తప్పదు అని అనుకోండి. ఆ టైం వేస్ట్ అవ్వనివ్వండి, కానీ దాని తర్వాత దాని ముందు టైం వేస్ట్ చేయకండి వీటి గురించి ఆలోచించి. అది మాత్రమే మీరు ఇప్పుడు చేయగలరు. రైట్. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాసింగ్ స్టూల్ ఆర్ పాసింగ్ యూరిన్ ఈజ్ అన్అవాయిడబుల్. అంటే మన మూత్ర విసర్జన మల విసర్జన అవాయిడ్ చేయలేం మనం. ఓకే, టైం వేస్ట్ యాక్టివిటీనే, బట్ ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇంకా. సో దాని గురించి ఆలోచించలేము, దాని టైం కుదించడానికి ట్రై చేయలేము, ఎందుకంటే అది మన కంట్రోల్లో లేదు. ఓకే, అది జీవితంలో ఒక భాగమే. ఓకే. సో సిమిలర్లీ కొందరు మనుషులు, కొన్ని సిచ్యువేషన్స్, కొన్ని కన్వర్జేషన్స్, కొన్ని టాపిక్స్ అనేది ఎంత తప్పించాలనుకున్నా సరే తప్పించుకోలేము దాని నుంచి. సో ఏం చేయాలంటే అవి జరిగినప్పుడు వినేయాలి, ఇటు నుంచి విని ఇటు నుంచి వదిలేయాలి, లేదా ఇటు నుంచి వినకుండానే జస్ట్ ఇటు నుంచి విని ఇటు నుంచే తీసేయాలి. సో అట్లా చేయగలము. అదర్వైజ్ దెర్ ఈస్ నో సొల్యూషన్ దాని గురించి. అంటే శరీరం మారితే తప్ప, ఆ మనిషి మనల్ని వదిలిపోతే తప్ప ఈ సిచ్యువేషన్ అనేది సాల్వ్ అవ్వదు అని మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు అనుకోండి, దెన్ దాన్ని సహించుకోవడము, ఇగ్నోర్ చేయడమే ఒక బెస్ట్ మెథడ్. అర్థమైందా? ఎస్ ప్రభుజీ. యా. ఓకే, బిందు మాతాజీ, లాస్ట్ క్వశ్చన్. హరే కృష్ణ ప్రభు దండవత్తులు. నేను వచ్చిన మాతాజీ. మీరు ఒకసారి క్లాస్ లో చెప్పారు, ఎవరైనా టైం మనం తప్పు చేస్తే దాని వాళ్ళ మిస్టేక్, సెకండ్ టైం చేస్తే దాని ఇట్స్ అవర్ మిస్టేక్ అని. కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు అలాంటి టైంలో సెకండ్ టైం కూడా యాక్సెప్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి పేషెన్స్, బికాస్ యూ కాన్ మిటిగేట్. నేను రిమిగ్రేట్ అయిపోలేం కదా. అది ఓకే. హౌ టు హ్యాండిల్ ఇట్ టు అంటే రివర్స్ కదా చాలా మటుకు. ఇప్పుడు ఒకసారి మీకు ఒక ఆయన అప్పు తీసుకున్నాడు, ఎగ్గొట్టాడు, అది మీ తప్పు అనుకుందాం. కానీ అట్లాంటి వ్యక్తికి మళ్ళీ మీరు అప్పిచ్చారు అనుకోండి, మళ్ళీ ఎగ్గొట్టాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఎవరు తప్పు? అదే రైట్. సో ఈ కాంటెక్స్ట్ లో రెండోసారి యాక్సెప్ట్ చేయాలా చేయకూడదా? అర్థం కాలేదు సరే. ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తికి మీరు ₹1,00,000 అప్పిచ్చారు, వాడు తిరిగి ఇవ్వలేదు, మోసం చేశాడు, అది మీ తప్పు కాదులేండి, ఎందుకంటే మనిషి మంచోడని నమ్మిండ్రు కాబట్టి మీ తప్పు కాదని అనుకుందాం. కానీ రెండోసారి అదే వ్యక్తి వచ్చి మళ్ళీ ₹1,00,000 అడిగితే, మళ్ళీ మీరు నమ్మి ఇస్తే, మళ్ళీ ఎగ్గొడితే ప్రాబ్లం ఎవరిది అప్పుడు? అంటే అప్పుడు మన సిచ్యువేషన్ కూడా చూడాల్సి వస్తుంది కదా. అయితే చూడాల్సి వచ్చినప్పుడు రెండోసారి కూడా మోసం చేస్తే మీరు వాడిని మోసగాడు అని అనకూడదు, మోసం నాకు బుద్ధి లేదు. చేస్తే, మోసం చేస్తే మీన్ ఫేక్ రీజన్ చెప్తే ఓకే, అప్పుడు కొంచెం డెఫినెట్లీ ఒకవేళ తను ఎమర్జెన్సీ నిజం అవసరం పడితే ఒకసారి హ్యుమానిటీకి చూపియాలి కదా. ఓకే, హ్యుమానిటీ చూపించారు మీరు, ఆయన హ్యూమనిటీ రీజన్ అయితే ఓకే. నేనేమంటున్నా అంటే రెండోసారి కూడా చీట్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఎవరిది తప్పు అవుతుంది? మీ తప్పు అవుతుంది. సో నేను చెప్పింది ఈ కాంటెక్స్ట్ లో. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే అడుగుతున్నారో రెండోసారి కూడా యాక్సెప్ట్ చేయాలి అనేసి, సో ఐ యాక్సెప్ట్ ఇట్, బట్ ఐ విల్ నాట్ గెట్ చీటెడ్ అగైన్ అండ్ అగైన్.
అర్థమైందా? సో నేను టాలరేట్ చేయమన్నది చీటింగ్ని కాదు. ఇఫ్ Okay. సమ్మన్ ఇస్ చీటింగ్ యూ, వై యూ హ్యావ్ టు టాలరేట్? Okay. Okay. ఓకే, ఐ టోల్డ్ టు టాలరేట్ ఓన్లీ వెన్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ సో మచ్ హర్ట్ఫుల్. యాక్చువల్గా మనకి జీవితంలో పెద్ద పెద్ద చీటింగ్లు, పెద్ద పెద్ద హర్టింగ్ థింగ్స్ ఉండవు, చిన్న చిన్నవే ఉంటాయి. ఏదరు చెప్పిన మాట వినకపోవడమో, మనకి ఏదో ప్రామిస్ చేసి ఏదో చేయడమో, మనని ఇన్సల్టింగ్గా మాట్లాడడమో, క్రిటిసైజ్ చేయడమో, Yes. రైట్? సో మోస్ట్లీ ఓవరల్లీ జరుగుతాయి. అంటే మాటల ద్వారా, ఏదో చిన్న చిన్న చేతుల ద్వారా జరుగుతాయి కానీ పెద్దవి జరగవు. కానీ మనసు వాటిని కూడా పెద్దగా చేస్తుంది కదా. అందుకనే ఐఎమ్ టెల్లింగ్ లైక్ ఆ చిన్న చిన్న వాటిని చిన్నగా పెట్టండి, పెద్దగా అవన్నీ ఇవ్వకండి అని పెడుతున్నాను. కానీ ఒకళ్ళు డబ్బులు తీసేసుకుంటున్నారు, మోసం చేస్తున్నారంటే ఓర్చుకోవాలా? ఎట్లా ఓర్చుకుంటారు? అది మూర్ఖత్వం అవుతుంది. ఓకే, సో కాంటెక్స్ట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఏ సందర్భంలో ఏం చెప్పాను అనేది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, జస్ట్ కాన్సెప్టే గుర్తుపెట్టుకోకూడదు. ఓకే, Thank you. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మాతాజీస్ అండ్ ప్రభుజీస్. సారీ ఈరోజు లేట్ అయింది. మీరు చాలా సహనం చూపించి కంటిన్యూ అయ్యారు క్లాస్లో. సో నేను కూడా చాలా సహనం చూపించి క్లాస్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేశాను. సో మనం తరోరివ సహిష్ణున కాకపోయినా సరే ప్రయత్నం చేస్తే మేబీ ఏదో రోజు తరోరివ సహిష్ణున అయిపోతామేమో, రైట్? సో లెట్ us కీప్ ప్రాక్టీసింగ్. ఎంత కష్టమైనా సరే వదిలిపెట్టకండి. ఎందుకంటే మనం ఏ ప్రాసెస్లో అయితే ఉన్నామో, భక్తి అనే ఏ సాంప్రదాయంలో ఉన్నామో, ఏ పరంపరలో ఉన్నామో, అందులో ఇట్లాంటి చాలా వ్యక్తులు, చాలా మందిని ఉన్నారు తరోరివ సహిష్ణున త్రినాదపి సునీచిన వాళ్ళు. అందుకనే వాళ్ళు కీర్తిని సదాహరి చేస్తున్నారు. సో వాళ్ళ పథంలోనే మనం నడిస్తే మనకి కూడా ఇది సాధ్యమే. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మదేశ్ అండ్ ప్రభుజీస్. We will see you on Friday evening and we'll continue with the 4th shloka. Okay, వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. శ్రీ శ్రీ రాధా మదన్ మోహన్ जी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, श्री श्री शिक्षाष्टकम की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम प्रभुजी, धन्यवाद प्रभुजी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्ण माताजी। प्रभु धन्यवाद हरे प्रणव हरे कृष्ण, कृष्ण गुड नाइट प्रभु जी हरे कृष्ण Thank you प्रभुजी for today's class. हरे Thank you. कृष्ण बोल हरे प्रभु जी। कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम, गुड नाइट।